ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ میرے محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو کسی نہ کسی درجے میں اس مبارک محنت سے جوڑ رکھا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ تو بھائی محترم دوستر بزرگو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل اور کرم যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিভিন্ন সকল থেকে ব্যস্ততা থেকে আলোক করে এই মোবারক জায়গাতে এবং মোবারক মজলিসে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একত্রিত করেছেন। তো একত্রিত হওয়ার তৌফিক আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। اس محنت میں لگنا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم سے اچھی صلاحیتوں والے، ہم سے اچھے اخلاق والے، خوبیوں والے، اچھی نماز پڑھنے والے، خوب ذکر کرنے والے، توبہ کرنے والے دنیا میں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اس محنت کے لیے چنا۔ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ তো যে আল্লাহ জাল্লে জালালহু তার ফজল করমের দ্বারা আমাদের এই মেহনতের ভিতর লাগিয়েছেন। এটা আমাদের ব্যক্তিগত আর নিজস্ব কোনো যোগ্যতার বলে না, মানে যে আমাদের থেকে অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ যারা ঈমান ইবাদতের লাইনে, বন্দেগীর লাইনে আমাদের থেকে অনেক বেশি, মানে যে আখলাক চারিত্রিক গুণাবলীর লাইনেও আমাদের থেকে বেশি। তো তা সত্ত্বেও ওই সমস্ত ব্যক্তিদের ভিতর থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইন্তেখাব করেছেন, বাছাই করেছেন। اللہ تعالیٰ مہربانی দ্বারা আমাদেরকে কামে লাগিয়ে দিয়েছেন۔ اور اس محنت میں لگنا اپنی اصلاح کے لیے، اصل مقصود اپنی ذات ہے۔ میری نماز اچھی ہو جائے، میں اللہ کو یاد کروں، میں تلاوت کروں، میرے اندر اچھے اخلاق آئیں، میرے اندر سنتیں آئیں، میرے اندر فکر آخرت پیدا ہو، مجھ میں جنت کا شوق پیدا ہو۔ اصل ساری محنت اپنی ذات ہے۔ তোমার জানে মেহনতের ভিতর লাগা নিজের ইসলাহ, তরবিয়ত আর সংশোধনের জন্য। নিজের সংশোধনটা এখানে মৌলিক উদ্দেশ্য। যদি মানে যে আমার নিজের নামাজ সুন্দর হয়ে যায়, আমার আখলাক চারিত্রিক গুণাবলী সুন্দর হয়ে যায়, মানে যে আমার ইবাদত বন্দেগী ইমানের তরফকে ইত্যাদি আমার নিজের তরফকে হয়, উন্নতি হয়, পরিবর্তন হয়, এটা হচ্ছে মৌলিক উদ্দেশ্য। مولانا سعید احمد خان صاحب حضرت مولانا الیاس صاحب کا ایک ملفوظ بارہا نقل فرماتے تھے ہمیں اپنے کام کرنے والوں سے دو بڑے خطرے ہیں، دو عظیم خطرے ہیں۔ فرماتے تھے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کام نہ کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو کام کرنے والا سمجھ رہے ہوں۔ کام کیا ہے؟ یہی ہے گشت ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، دین کی نسبت سے 2.5 گھنٹے فکر کے ساتھ پھرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے نہیں؟ تو کام تو نہ کر رہے ہوں، نہ گشت ہے، نہ تعلیم میں بیٹھنا ہے، نہ کسی عمل میں شرکت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بھائی پرانے ہیں، ہوتا ہے، اکثر ہو جاتا ہے ایسا کہ آدمی جو ہے کام کی کسی شکل میں تو نہیں چلتا، لیکن لوگ بھی اسے سمجھتے ہیں بہت پرانا ہے، اور اس کا خود بھی خیال ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سن میں فلاں بزرگ کے ساتھ وقت لگایا تھا، فلاں ملک کا سفر کیا تھا، اب کوئی تعلق نہیں کام سے۔ تو فرمایا پہلا خطرہ تو یہ ہے کہ کام تو نہ کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو کام والا سمجھ رہے ہوں۔ حضرت مولانا সাইদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি হযরত ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির কথাকে নকল করতেন। তো বলতেন যে আমার এই মেহনতের মধ্যে মেহনত কর্নেওয়ালাদের পক্ষ থেকে দুইটা খাতরা মাহসুস হয়, অনুভূত হয়। এক হচ্ছে যে মেহনত তো করবে না, কিন্তু নিজেকে মেহনত কর্নেওয়ালা হিসেবে মনে করবে। তো মানে যে আমাদের এই রাস্তাতে
গাছটা আছে, তালিম আছে, আড়াই ঘন্টার মেহনত আছে, এলাকার এ সমস্ত বাস কাজ মেহনত, আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে বের হওয়া, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মেহনত দেশে বিদেশের, তো বলেন যে এ সমস্ত মেহনতের সাথে সে সংশ্লিষ্ট না, কিন্তু মানুষ তাকে পুরানো মনে করে, আবার সে নিজেও নিজেকে পুরানো মনে করে যে আমি অমুক দেশ সফর করেছি, অমুক অমুক বুজুর্গদের সাথে চলেছি, নিজেকে পুরানো মনে করে। বলেন যে সে নিজেকে এরকম ভাবতে থাকে, কিন্তু মেহনতের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তো বলেন যে হযরত মালিয়া সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে এই দুইটা খতরা আমার অনুভব হয়, যে এক তো হলো যে মেহনতের সাথে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই, অর্থাৎ মেহনত করবে না কিন্তু নিজেকে मेहनत करनेला हिस्से मने करबे। तो पहला खतरा ये है कि काम तो नहीं कर रहे लेकिन अपने आप को काम करने वाला समझ रहे हैं। दूसरे लोग भी समझ रहे हैं कि बहुत पुराने। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हमें काम करने वाला बने। तो मैंने जो काम तो से करे ना बा कामेर साथे से संश्लिष्ट ना सम्पृक्त ना किन्तु निजेके काम करने वाला मने करे, आबार अन्य मानुषও তাকে পুরানা হিসেবে মনে করে। তো বলেন যে এটা बहुत বড় खतरार जिनिस, भयंकर जिनिस। अल्लाह ताला আমাদেরকে হেফাজত করেন। और दूसरा क्या है, फरमाया दूसरे कि काम तो कर रहे हैं, गश्त भी कर रहे हैं, सहरोदा भी लग रहा, अल्लाह के रास्ते में निकलना भी हो रहा, तश्कीलें भी हो रही, बयान भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में 6 सिफात नहीं आ रही। দ্বিতীয় খতরার কথা বলেছেন, তা হচ্ছে যে মানে যে মেহনত করে, মেহনতের সাথে মাশাআল্লাহ লেগে আছে, এলাকার মেহনত, আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে বের হওয়ার মেহনত, ওই যে মহল্লার পাঁচ কাজ, আরো গাছ তালিম ইত্যাদি সব কাজের ভিতরে লেগে আছে, মানুষকে বের করা আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে, মানে যে কাজের ভিতরে লেগে আছে, কিন্তু 6 নাম্বার নিজের জিন্দেগিতে নিয়ে আসার ব্যাপারে তার কোনো চিন্তা নেই, কোনো চেতনা নেই। तो इसलिए असल मेहनत काहे की है, हमारी जिंदगी 6 सिफात से आरास्ता हो रही। तो বলেন যে আসল মেহনতই হলো যে এই মেহনতের মাধ্যমে 6 সিফতের দ্বারা নিজের জিন্দেগিকে সজ্জিত করা। आमतौर पर हम बोलते हैं, कभी हम कहते हैं 6 नंबर, कभी कहते हैं 6 बातें और कभी कहते हैं 6 सिफात। तो एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छी इनकी तशरीह की, फरमाया 6 नंबर तो ये है कि जब हम इनको गिनाएं, पहला नंबर कलमा, दूसरे नमाज, तीसरे इल्म जिक्र, चौथे इकराम, पांचवें इखलास। है नहीं, हम अपने घर पे भी जब तालीम होती है तो जो छोटे छोटे बच्ची हमारे पोतियां हैं उनको याद कराते हैं, है नहीं, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बच्चे याद करते हैं, माशाअल्लाह सुनाते भी हैं खुशी खुशी। तो फरमाया ये तो 6 नंबर है। তো বলেন যে এই 6 সিফাতকে বিভিন্ন ভাবে মানুষ বলে থাকে বা আমরা বলে থাকি, কখনো আমরা 6 নাম্বার বলি, কখনো 6টা কথা বলি, কখনো 6 সিফাত বলি। তো বলেন যে আমাদের এক বুজুর্গ এর সুন্দর ব্যাখ্যা করেন, তা হচ্ছে যে 6 নাম্বার ওই সময় বলা হয় যখন সংখ্যা হিসেবে গণনা করা হয়, তো তখন 6 নাম্বার বলে এটাকে। যেরকম শিক্ষক বা উস্তাদ ছাত্রদেরকে কোনো জিনিস শেখানোর ক্ষেত্রে একাধিক নাম্বার যদি হয় তো সেখানে শেখায় যে এটা 1 নাম্বার, এটা 2 নাম্বার, এটা 3 নাম্বার, তো নাম্বার হিসেবে শেখায়, নাম্বার গণনা হিসেবে শেখায়। তো আমরাও যদি এটাকে গণনা হিসেবে ধরি, গণনা করি 1 থেকে 6 পর্যন্ত, তো তখন তো এটা 6 নাম্বার। और दूसरे 6 बातें हैं, यानी इन नंबरों को जरा इनकी वजाहत कर दी जाए, कलमा क्या है, नमाज क्या है, इल्म जिक्र क्या है, उसकी थोड़ी सी तशरीह। तो फरमाए ये 6 बातें हो गई। দ্বিতীয় হচ্ছে যে 6টা কথা। তো 6টা কথা ওই সময় বলা হবে যে যখন এর কিছুটা ব্যাখ্যার সাথে বলা হবে, প্রত্যেকটা নাম্বারের কিছু তশরিহ বা ব্যাখ্যা ওয়াজাহাতের সাথে যখন বলা হবে, তো তখন এটা 6টা কথা সমান হবে, 6টা কথা হিসেবে গণ্য হবে। और तीसरी चीज है जो मकसूद है वो है 6 सिफात, है नहीं, यही नंबरात और यही बातें जब हम अपनी जिंदगी में ले आए, हमारी जिंदगी का जुज बन जाए, तो ये 6 सिफात हो गई। তো মানে যে তৃতীয় বিষয় হচ্ছে 6 সিফাত, 6টা গুণ। তো মানে যে যখন প্রত্যেকটা গুণ আমাদের জিন্দেগিতে আসবে, জিন্দেগিতে নিয়ে আসবো, তো তখন এটা 6 সিফাত হিসেবে, 6টা গুণ হিসেবে গণ্য হবে। আর এটাই উদ্দেশ্য মেহনতের,
যাতে করে এই 6টা গুণ আমাদের জিন্দেগিতে এসে যায়। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम अपने अंदर इन सिफात को लाएं और मेहनत करके इन सिफात से आरास्ता हों। তো মানে যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দেন যে 6টা গুণ আমাদের জিন্দেগিতে আসে এবং মেহনত করে আমাদের জিন্দেগিকে 6টা গুণের মাধ্যমে সজ্জিত করি। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हमारी मेहनत का खुलासा है खूबियों का लेन देन, हमारा कारोबार है खूबियों का लेन देन, खूबियों को एक दूसरे में मुंतकिल करो। হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন আমাদের মেহনত হচ্ছে সৎ গুণাবলীর লেনদেন, যে একে অপরের উপরে মেহনত করবে আর মেহনতের দ্বারা সৎ গুণাবলী একের থেকে অন্যের ভিতরে, একজনের থেকে অন্যজনের ভিতরে মুন্তাকিল হবে। और ये सिफात अपने अंदर वो अच्छी तरह लेता है जो दूसरों की खूबियों को देखे। তো বলেন যে এই 6 গুণ ওই ব্যক্তি নিজের মধ্যে নিতে পারে যে অন্যের ভালো গুণ দেখে। आप जमात में निकले तो हमारे साथ मुख्तलिफ साथी होते हैं, कोई बहुत इबादत गुजार है, रातों का उठने वाला है, कोई कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई खिदमत बहुत अच्छी करता है नहीं, किसी के अंदर अल्लाह ने तश्कील का मलका रखा है, बहुत अच्छे अंदाज से वो तश्कील करके वसूल करके साथियों को लेके आता है, किसी में नरमी बहुत है, बहुत अच्छे अखलाक, मीठी जुबान है नहीं। अक्सर मीठी जुबान वाले जरा थोड़ा ये भी होता है कि जरा मिजाज के थोड़ा नरम और ढीले भी होते हैं। उसके बिलमुकाबिल एक वो होता है जो जरा सख्त जुबान लगता है लेकिन उसमें हमास बहुत है, मेहनत बहुत करता है, खूब माशाल्लाह जमातें निकालता है। तो सबके अंदर खूबियां हैं है नहीं। साथ ही साथ कभी कभी कुछ कमियां भी होती हैं आदमी में, किसी में सुस्ती होती है नहीं। जो नरम मिजाज होते हैं वो थोड़ा ढीले भी होते हैं, सहूलत पसंद भी होते हैं है कि नहीं। जो रातों को उठने वाले हैं उन्हें दिन में थोड़ा आराम भी करना है। जो खिदमत में बहुत आगे होते हैं बसा औकात वो और दूसरे कामों में पीछे होते हैं। तो अब अगर आदमी के अंदर खूबियां देखने का मिजाज है तो खूबियां ले लेगा, इनसे नमाज ले लेगा, इससे इल्म ले लेगा, इससे तालीम ले लेगा, इससे खिदमत को सीख लेगा यानी इससे नर्म जुबान सीख लेगा, अच्छे अखलाक अपने अंदर ले आएगा, रातों को उठने की तौफीक हो जाएगी। ये आदमी के अंदर अगर मिजाज है दूसरों की खूबियां देखने का तो वो खूबियों से आरास्ता होकर के आएगा। তো মানে যে ভাই জামাতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সাথী থাকে আর এক একজনের মধ্যে এক এক ধরনের বৈশিষ্ট্য আর গুণাবলী থাকে। কারোর মধ্যে ইবাদতের যোগ্যতা থাকে, সুন্দর ইবাদত করেন, কারোর মধ্যে রোনা ধোনা আল্লাহ তাআলার সামনে কান্নাকাটি করার যোগ্যতা থাকে, কারোর মধ্যে খেদমতের যোগ্যতা থাকে, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর খেদমত করতে পারে, কারোর ভিতরে মাশাআল্লাহ সুন্দর দাওয়াত দিতে পারে, কারোর ভিতরে যোগ্যতা রয়েছে যে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে বের করতে পারে, কারোর জবান মিঠা হয়, মিষ্টভাষী হয়। তো বলেন যে মুখতালিফ কিসমের সিফাত আর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোক হয়। আবার কারোর ভিতরে একটু শক্তি হয়, মেজাজ দেখা যাচ্ছে যে গরম হয়ে থাকে, মেজাজ গরম কিন্তু মাশাআল্লাহ মানুষকে তশকিল করতে পারে, আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে বের করতে পারে। অনুরূপভাবে কারোর মধ্যে খেদমত রয়েছে, মাশাআল্লাহ তাওয়াজু রয়েছে, নরমি রয়েছে। কোন মানুষের ভিতরে যারা আল্লাহ তাআলা রাত্রে একটু জাগেন, রাত্রে জাগার কারণে দিনের বেলা একটু আরাম করতে হয়। তো বলেন যে ধরনের মুখতালিফ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষ আর সাথী থাকে। কারোর ভিতরে কিছু সুস্তিও থাকে, অলসতা থাকে। তো বলেন যে যে ব্যক্তি এই প্রত্যেক ব্যক্তির থেকে, প্রত্যেক ভাই থেকে, প্রত্যেক সাথী থেকে এই ধরনের গুণাবলীকে নিতে থাকবে তো তার ভিতরে এই ধরনের মুখতালিফ গুণ আসতে থাকবে আর এই মুখতালিফ গুণের দ্বারা তার जिंदगी সজ্জিত হতে থাকবে। और अगर मिजाज में दूसरों की खराबियां देखना है तो आदमी जाएगा अल्लाह के रास्ते में और वहां से खराब बन के आएगा। इनसे सुस्ती ले ली है नहीं, इनके जरिए से जो है वो बुख्ल ले लिया है नहीं, और इनके जरिए से सहूलत पसंदी अपने अंदर आ गई। इस तरह से आदमी जो है अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, लेकिन मिजाज है दूसरों की खराबियां देखने का तो वो जब वापस आएगा तो दूसरों की खराबियां अपने अंदर लेके आएगा। আর বলেন যে পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের খারাপি দেখতে থাকবে, সাথীদের খারাপি দেখতে থাকবে, তো ওই খারাপি সে নিয়ে নিবে, তার ভিতরে এসে যাবে। কারোর ভিতরে সুস্থি দেখেছে, অলসতা দেখতেছে, তো এই অলসতা খারাপি দৃষ্টিতে, দোষ দেখার দৃষ্টিতে
তো বলেন যে দেখতেছে তো তার ভিতরে ওই জিনিস এসে যাবে। কারোর ভিতরে বলেন যে ভিন্ন ভিন্ন কোনো দোষ দেখতেছে, তো বলেন যে ওই দোষ তার ভিতরে এসে যাবে। তো যে কোনো ব্যক্তি সে আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে যে সাথীদের যদি দোষ দেখা শুরু করে, এক একজনের ভিতরে এক এক ধরনের দোষ আছে। তো এই দোষ যদি দেখা শুরু করে, তো বলেন যে ওই সমস্ত দোষ নিয়ে সে আল্লাহ তাআলার রাস্তা থেকে ফিরবে। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और ये कौल हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की भी उसमें मिला। फरमाया कि हमारे काम की गाड़ी के दो पहिए, जैसे गाड़ी चलती है ना, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, दो पहियों से चलती। फरमाया हमारे काम की गाड़ी के दो पहिए, पहला है इत्तहिमु अनफुसकुम, अपना कसूर ढूंढो, ब्लेम योरसेल्फ, अपनी कमी देखो। और फरमाया दूसरा क्या है, दूसरा पहिया है ज़ुन्नु बिल मुमिनीन खैरा, अपने ईमान वाले के बारे में अच्छा गुमान करो, अगर कोई खराबी नजर भी आए तो उस पर पर्दा डालो और उसकी कोई अच्छी तावील कर लो। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह बड़ा अजीब लिखा है कि अगर किसी अपने भाई में कोई खराबी नजर आवे तो उसकी 70 तावील पेश करो, उसकी 70 वजूहात ढूंढो, फिर भी दिल न माने तो अपने दिल को बुरा भला कहो कि तेरा भाई 70 उज़्र पेश कर रहा है, तू एक भी कबूल नहीं करता। তো বলেন যে হযরত মাওলানা ইয়াসার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি ফরমাতেন, আর এই কথাটা হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কথার মধ্যেও এটা পাওয়া যায়। তো বলেন যে দাওয়াতের মেহনত দুই চাকায় চলে, দুই চাকার গাড়ি এটা। তো বলেন যে এক তো হচ্ছে যে নিজেকে সর্বদা দোষারোপ করা, নিজের দোষ দেখা, নিজের মধ্যে দোষ তালাশ করা সর্বদা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে অন্যের ভালো গুণ দেখা। তো বলেন যে নিজের দোষ দেখা আর অন্যের ভালো গুণ দেখা, তো এই সিফত আর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তি এই রাস্তাতে চলতে পারবে। তো বলেন যে হযরত মাওলানা জাকারিয়া সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলতেন যে কারোর ভিতরে যদি কোনো দোষ নজরে আসে, তো তাহলে ওই দোষটার 70টা তাবিল করা, যে না নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো কারণ আছে, কোনো সমস্যা আছে, কোনো অসুবিধা আছে, এটার কোনো ভালো দিক আছে, ভালো দিক তালাশ করা, আর ওই দোষটাকে তাবিল করে সেটাকে ভালোর উপরে নিয়ে আসার কোশিশ করা। তো বলেন যে 70 তাবিল করার পরেও যদি দিল না মানে, তো তখন নিজেকে খারাপ বলা যে 70টা তাবিল করার পরেও তুমি এটাকে নিতে পারতেছো না ভালো হিসেবে, তো তোমার ভিতরেই খারাপই আছে। তো নিজেকে দোষারোপ করা যে আমারই আসলে কমই, যে আমি এটাকে ভালো হিসেবে নিতে পারতেছি না। हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब ने एक खत में लिखा और फरमाया कि हम वक्त अपना मुहासबा करो, अपनी जात में देखो, अपना जायजा लो, अपने बारे में देखो, गौर करो, जांच करो कि ये 6 सिफात मेरे अंदर कितनी आई। মানে হযরত মাওলানা সাইদ আহমদ খান সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলতেন যে সর্বদা নিজের মুহাসাবা করো, নিজের মধ্যে হিসাব নাও যে এই 6 সিফাত, এই 6 গুণের কয়টা তোমার মধ্যে এসেছে আর কতটুকু এসেছে। তো এই ব্যাপারে নিজের মুহাসাবা করা, নিজের হিসাব নেওয়া যে কতটুকু আমার ভিতরে আসলো, কতটুকু বাকি আছে। अपना खुद हम देखें कि हम इतने दिनों से लगे हुए हैं, यकीन की कैफियत मेरी कितनी बढ़ी, नमाज मेरी कितनी बनी है नहीं। उम्र के हम 65 साल 66-60 को पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक पूरी जिंदगी में जायजा लें और अपना ध्यान जमाएं, अपने ऊपर गौर करें, तो क्या हमने पूरी जिंदगी में कभी भी 2 रकात ऐसी पढ़ी है जिसमें नियत बांधने से सलाम फेरने तक अल्लाह के अलावा किसी का ध्यान ना आया हो। हम खुद अपना जायजा लें, किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं। যে নিজেকে জিজ্ঞাসা করা, অন্যের চিন্তা করা বা অন্যের দোষ দেখা আর অন্যের পিছনে পড়ার তো কোনো সুযোগ নেই বা প্রয়োজন নেই। তো যে এত বছর যাবৎ আমি এই রাস্তাতে মেহনত করতেছি, 60-70 বছর বয়স হয়ে গেছে, লম্বা সময় এই মেহনতের মধ্যে, ময়দানের মধ্যে মেহনত করতেছি। তো যে নিজেকে জিজ্ঞাসা করি যে আমার ঈমান আগে বাড়তে ইয়াকিনের পর্যায়ে পৌঁছলো কিনা, আগে বাড়লো কিনা। তো যে নামাজের উপর মেহনত করে
নামাজ আমার ঠিক হলো কিনা, বলেন যে পুরো জিন্দেগির মধ্যে এত বছরের মেহনতের মধ্যে আমার নামাজ এরকম তৈরি হলো কিনা যে তাহরিমাত থেকে নিয়ে একবারে সালাম পর্যন্ত এই 2 রাকাত নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারোর ধ্যান আসে নাই, কোন সৃষ্টির ধ্যানের মধ্যে আসে নাই, গায়রুল্লাহর ধ্যানের মধ্যে আসে নাই, এরকম 2 রাকাত নামাজ আমার পুরো জিন্দেগিতে নসিব হয়েছে কিনা। তো মানে যে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করা, অন্যের চিন্তা ফিকির করার তো আসলে প্রয়োজন নেই, সময় নেই। अल्लाह के रास्ते में निकलकर सबसे ज्यादा जिस चीज की मेहनत करनी है, हमारे बुजुर्ग फरमाते थे 2 चीजों पर मेहनत करनी है। उम्मत में चल फिर करके 2 चीजों की खूब दावत देनी है। फरमाए एक तो यकीन कि करने वाले अल्लाह है, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये आंखों का धोखा है, इसके पीछे असल कार फरमा अल्लाह की जात है। इज्जत, जिल्लत, कामयाबी, नाकामी, सुकून, इत्मीनान, मौत, हयात, है नहीं, परवरिश, हलाकत बिला शिरकत गैर अल्लाह के इख्तियार में। তো বলেন যে আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে বের হয়ে 2টো জিনিসের মেহনত করা, 2টো জিনিস মেহনত করে হাসিল করা মৌলিক উদ্দেশ্য আমাদের বুজুর্গানে দিন বলে থাকেন। তো বলে যে এক তো হচ্ছে যে ইয়াকিন হাসিল করা, এই রাস্তাতে মেহনত করে ইয়াকিনকে বানানো যে আল্লাহ তাআলা তিনিই সবকিছু করনে वाले জাত, তিনি একমাত্র কর্তাধর্তা, তার হাতেই উপকার আর অপকার। মানে যে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত বাকি সৃষ্টির মধ্যে কোনো ক্ষমতা নেই, তার উপকার অপকারের কোনো ক্ষমতা নেই। বলেন যে যা কিছুই দেখতেছি এগুলো সব একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। বলেন যে প্রত্যেকটা গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তিনি সর্বা, ওই যে তিনি মানুষকে পালার ক্ষেত্রে, तमाम সৃষ্টিকে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে, অনুরূপ ভাবে ওই যে আল্লাহ তাআলা তিনি বলেন যে সৃষ্টিকে সবকিছু দেখার ক্ষেত্রে, জানার ক্ষেত্রে, বলেন যে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে, আর সমস্ত ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর ক্ষেত্রে তিনি একমাত্র সর্বা, সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনোই দখল নেই। এ কথার 100 ভাগ একই আমাদের দিলের ভিতরে এসে যায়, এজন্য মেহনত করা। दिल में ये बात बैठे और हमें अपने अंदर बिठाना है कि कुछ नहीं के साथ अल्लाह है तो सब कुछ, और सब कुछ के साथ अल्लाह नहीं है तो कुछ भी नहीं। তো বলেন যে এই কথা দিলের মধ্যে বসানো যে কোন জিনিসের সাথেই যদি আল্লাহ তাআলা না থাকে তো তাহলে কিছুই নেই, আর সব জিনিসের সাথেই যদি আল্লাহ তাআলা থাকে তো তাহলে সবকিছু আছে। ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत मौलाना यूसुफ साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने एक लंबा खत लिखा। एक जमात हिजाज में काम कर रही थी, उसको बहुत लंबा खत लिखा। शुरू में उसमें कई सफ़ात सिर्फ 6 बातें बयान की। तो ये फरमाया अल्लाह के रास्ते में निकल करके बहुत कुव्वत से ये बात कहनी है और ये बात बिठानी है कि ये जितनी चीजें दुनिया के अंदर हैं, कायनात में हैं, जितने नक्शे हैं, परवरिश के, हलाकत के, कामयाबी के, नाकामी के, इन नक्शों का इनकार इनसे नहीं होता, बल्कि असल करने वाले अल्लाह है। तो मैंने हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह हिजाज मुक़द्दस से चलने वाले एक जमातेर চিঠি লিখেছেন, হেদায়েতনামা লিখেছেন। তো অনেক লম্বা কথা লিখেছেন, সেখানে শুরুতে কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী তিনি শুধু ইয়াকিনের উপরে কথা লিখেছেন যে আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে এই কথা বেশি থেকে বেশি বলা, যে तमाम সৃষ্টির মধ্যে, এই কায়নাতের মধ্যে বলেন যে যা কিছু আছে, বলেন যে এগুলোর কোনোই ক্ষমতা নেই, একমাত্র ক্ষমতা হচ্ছে আল্লাহ জাল্লে জালালুর। বলে যে এই কথার বেশি থেকে বেশি দাওয়াত দেয়া, আর যাতে করে ইয়াকিন আমাদের দিলের ভিতরে বসে যায়, জন্য দাওয়াত দেয়া। और इस कलमे के दूसरे जुज में क्या है? कामयाबी, नाकामी, इज्जत, जिल्लत, मौत, हयात, है नहीं, परवरिश, हलाकत, ये अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह ने इज्जत और कामयाबी और इत्मीनान और सुकून अल्लाह ने कहाँ रखा है? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में रखा है। तो মানে যে দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে কালিমার, তা হচ্ছে যে ইজ্জত, বেইজ্জত, অনুরূপ ভাবে কামিয়াবি আর নাকামিয়াবি আর সফলতা, বলেন যে এই সমস্ত কিছু আল্লাহ জাল্লে জালালুর হাতে। আল্লাহ তাআলা চাইলে এগুলো হবে। তো বলেন যে এই কথার পরিপূর্ণ সফলতার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাকে ইখতিয়ার করতে হবে। তো বলেন যে আল্লাহ জাল্লে জালালুর থেকে হওয়া না হওয়ার ইয়াকিন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে তরিকাকে আপনার মধ্যে
মানে যে মানুষের কামিয়াবি আর সফলতা এই কথার বেশির থেকে বেশি দাওয়াত দেয়া। जिसकी जिंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीदा और नूरानी तरीके होंगे, वो जिंदगी के हर शोबे में चमकेगा, फले फूलेगा, कामयाब होगा। और जिसकी जिंदगी नबी के तरीकों से खाली होगी, वो हर जगह नाकामी उसके साथ। তো মানে যে ব্যক্তির জিন্দেগি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা দ্বারা সজ্জিত হবে, সে প্রত্যেক জায়গাতেই চমকাইতে থাকবে, তার জিন্দেগি চমকে যাবে। আর যে ব্যক্তির জিন্দেগিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা হবে না, সে সব জায়গাতেই সে निष्फल হবে আর নাকামিয়াব হবে। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना किस्सा बयान किया है। कहते हैं जब मैं छोटा था और इब्तिदाई किताबें पढ़ता था, मीज़ान मुनशाइब वगैरह, ये इब्तिदाई दर्जात में मदारिस में पढ़ाई जाती है, तो कहते हैं कि मैं जब छोटा था, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे पूछा कि कुतुब बनने का तरीका बताऊं, कुतुब बनने का तरीका बताऊं? तो मौलाना कहते हैं कि मैं जानता नहीं था कुतुब क्या होता है और कुतुब का क्या मुकाम है और कुतुब बनने के बाद हमें क्या मिलेगा। लेकिन मुझे ख्याल हुआ कि जब अब्बा जान कह रहे हैं तो कोई अच्छी चीज़ होगी। मैंने कहा बता दीजिए। और ये जो हजरत का मलफूज है, ये मैंने कई जगह मुख्तलिफ वास्तों से सुना और पढ़ा। और एक जगह ये अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से भी है, उन्होंने भी इस चीज़ को नकल किया है। मकाम कुतुबियत क्या है, ये उन्वान है, कुतुब बनने का मुकाम कैसे हासिल होगा। तो हजरत ने अर्ज किया कि मुझे बता दीजिए। तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जहाँ कहीं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पामाल हो रहे हों, सुन्नतें छोड़ी जा रही हों, जिंदगियों से अल्लाह के तरीक़े निकल रहे हों, वहाँ दिल पे चोट लेकर और तबीयत पर इसका बोझ लेकर के खूब मेहनत और अपनी इंतहाई कोशिश इसमें सर्फ करना कि कैसे ये सुन्नतें जिंदगियों के अंदर आ जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पाकीदा और नूरानी तरीक़े कैसे इंसानों की जिंदगियों के अंदर ये तरीक़े आ जाएं, ये मेहनत करोगे। फरमाया जब तुम इस मेहनत को करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें कुतुब बनाएंगे, कुतुबियत के मुकाम पर पहुँचाएंगे। ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ঘটনা, তিনি যখন ছোট ছিলেন মিজান মুনশাইব পড়তেন মাদ্রাসাতে। তো বলেন যে এই কিতাব সাধারণত শুরুর দিকে বাচ্চাদেরকে পড়ানো হয়, মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে। তো এরকম ছোট অবস্থায়, ছোট বয়সে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একবার অনেকে বলছেন যে বেটা তোমাকে কি কুতুব হওয়ার তরিকা তোমাকে বাতিয়ে দিব। তো উনি বলেন যে হযরত মাওলানা সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি চিন্তা করলেন যে আসলে কুতুব কি জিনিস তো আমি বুঝতাম না। ওই যে গাউস কুতুব বলি যে আমরা, তো কুতুব তো মানে যে ওটা তো আমি বুঝতাম না। বাকি চিন্তা করলাম যে আব্বাজান হয়তো সামনে এটার ব্যাখ্যা দিয়ে দিবেন। তো যেটাই হোক, আমি বললাম যে ঠিক আছে, আমি তৈরি আছি, বলতে চাই, কুতুব বলতে চাই, হতে চাই। তো তিনি বলেন যে এই কথাটা আমি বিভিন্নভাবে শুনেছি, বিভিন্নভাবে আবার কিতাবেও পড়েছি। আবার শেখ আব্দুল ওয়াহাব শারানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কিতাব, সেই কিতাবের ভিতরে তিনিও এই অনুমানের উপরে যে কুতুব বানার তরিকা সংক্রান্ত তিনি কিতাবের মধ্যে যে অধ্যায় নিয়ে এসেছেন, তো সেখানেও এই কথা তিনি জিকির করেছেন। তো বলেন যে এরপর হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেন যে কুতুব বানার তরিকা হচ্ছে যে যেখানেই দেখবে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত তরিকা যেখানে মিটে যাচ্ছে, তো সেই মিটে যাওয়া সুন্নতকে সেখানে জিন্দা করা, অর্থাৎ মেহনত করে। এক তো হচ্ছে যে দিলের মধ্যে চোট আসে, দিলের মধ্যে চোট লাগা যে হায় এখানে সুন্নত মিটে যাচ্ছে, সুন্নত বিলীন হয়ে গেছে বা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তো এই কষ্ট দিলের ভিতরে নিয়ে মেহনত করে ওখানে সুন্নতকে জিন্দা করা, তো বলেন যে এটা হচ্ছে কুতুব বানার তরিকা। তো তুমি যদি যে কোনো জায়গাতেই দেখবে যে সেখানে সুন্নত মিটে যাচ্ছে বা মিটে গেছে, তো সেখানে মেহনত করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে জিন্দা করবে, তো আল্লাহ তাআলা তোমাকে কুতুবের যে মর্তবা, সেই মর্তবাতে তোমাকে পৌঁছে দিবে। তো কুতুব बनना चाहते हैं? তো বলেন যে আমরা কুতুব बनते চাই। তো সবাই कौन कौन कुतुब बनना चाहता है? কে কে চাই? जो सो रहे हैं वो भी, তো বলেন যে যারা শুনতেছে তারা কি বলে, যারা
ঘুমাচ্ছে বসে বসে, তারাও কুতুব बनते চায়। नहीं, माशाअल्लाह सब जग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ। तो मेरे मतलब भाई दोस्तों, अल्लाह का यकीन दिल के अंदर आवे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीके जिंदगियों में आए, इसके लिए 3 मेहनत हमारे बड़े बताते हैं। তো মানে যে ভাই আল্লাহ তাআলার ইয়াকিন এসে যায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা আমাদের জিন্দেগিতে এসে যায়, এজন্য 3 ধরনের মেহনতের কথা আমাদের বুজুর্গান বলে থাকেন। पहली चीज तो ये है इस यकीन की दावत देनी, घर घर, यानी एक एक ईमान वाले के पास, कोई भी हो, अपने अजीज हो, क़रीब हो, मिलने जुलने वाले हो, बहुत कुव्वत के साथ, हिकमत के साथ ये बात उनके सामने रखनी कि करने वाले तो अल्लाह है। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की रुबूबियत, यानी अल्लाह की कुदरत, उसे समझाया जाए खूब कुव्वत से। कैसे समझाए? एक बुजुर्ग ने बड़ी फरमाया, इतना समझाना है और इतनी दावत देनी है कि अपनी समझ में आ जाए। असल तो अपनी जात है। जब हम खूब मेहनत कर रहे हैं उस वक्त भी मुखातब अपनी जात, इतनी कुव्वत से ईमान की बात बोलनी है और ईमान की दावत देनी है कि हमारे अंदर आ जाए। তো বলেন যে প্রথম তরিকা তো হচ্ছে বলেন যে ইয়াকিনের দাওয়াত দেয়া, বলেন যে এই পরিমাণের দাওয়াত দেয়া, আর নিজের আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব, ঘরের পরিবারের লোকজন যারা আছে, তো বলেন যে সবাইকে দাওয়াত দেয়া, আল্লাহ পাকজাতের কথা বলা, আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা, বলে যে আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা বলা, আল্লাহ তাআলা কি ধরনের শক্তিধর আর শক্তির মালিক সে কথা বলা, তো বলে যে আল্লাহ জাল্লে জালালু তিনি আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়তের কথা বলা, আল্লাহ তাআলা তিনি যে একমাত্র পাল্লেওয়ালা, তিনি রিজিক দাতা আর আমাদের পালন কর্তা। তো বলে যে এই সমস্ত কথাবার্তা বেশি থেকে বেশি বলা। তো বলে যে আমাদের বুজুর্গ বলতেন যে এই পরিমাণের বলা যাতে করে আমার নিজের ভিতরে এই কথার উপর বিশ্বাস এসে যায়। তো বলেন যে দাওয়াতের আসল মাকসাদ তো হচ্ছে এটাই যে আমার নিজের দিলের ভিতরে এই কথার উপর ইয়াকিন এসে যায়, আল্লাহ পাকজাতের শ্রেষ্ঠত্ব আর বড়ত্ব, মাহাত্ম, রুবুবিয়ত আর কুদরতের উপরে আমার দিলের ভিতরে ইয়াকিন এসে যায়, এই পরিমাণের দাওয়াত দেয়া। और फिर उसके बाद जो मजमे में हमने कुव्वत से दावत दी है, करने वाले अल्लाह हैं, जो कुछ है अल्लाह के हाथ में है, यानी सारी कायनात का निज़ाम अल्लाह चलाते हैं, जिसको हमने कुव्वत से दावत दी है, तन्हाई में अपने दिल को मुखातब करके अपने दिल से अपने अंदर इस बात को और इस यकीन को बिठाना। তো বলেন যে মজমার ভিতরে যখন আমরা দাওয়াত দিব কুওয়াতের সাথে, শক্তির সাথে, তার মানে কথার উপরে ইয়াকিনের সাথে যখন দাওয়াত দিতে থাকবো যে আল্লাহ তাআলা তিনিই সবকিছু করনে वाली জাত আর কর্তা ধর্তা আল্লাহ তাআলা, বলেন যে এই দাওয়াত তো মজমার ভিতরে দিব, আর যখন ব্যক্তিগতভাবে থাকবো, ইনফিরাদি ভাবে যখন নির্জনে থাকবো, তো তখন নিজের দিলকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার উপর ইয়াকিন দিলের ভিতরে এসে যায়। এই কথা নিজের, আগে তো মজমাকে দাওয়াত দিয়েছি, এখন নির্জনে নিজেকে বলা, নিজেকে দাওয়াত দেয়া, নিজের ভিতরে যাতে করে দিলের ভিতরে কথার ভরপুর বিশ্বাস এসে যায়। और तन्हाई में रो रो कर अल्लाह से मांगना कि अल्लाह अपने जाती आली का यकीन और इस्तेहजार हमें नसीब फरमाए। তো মানে যে তৃতীয় হচ্ছে যে এর সাথে সাথে নির্জনে আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া, আল্লাহ তাআলার কাছে রোনা ধন করে আল্লাহ তাআলার কাছে কান্নাকাটি করে চাওয়া যে আল্লাহ এই কথার ইয়াকিন আমার দিলের ভিতরে আপনি জমিয়ে দেন। इसी तरह मजमे में खूब उम्मत में एक एक फर्क में चल फिर करके बताना कि देखो नबी के तरीके में जिंदगी आएगी तो हम दुनिया और आखिरत में चमकेंगे। हमारे एक दोस्त इंग्लैंड में पढ़ते थे, तो वो जब आते थे तो हम उनसे मुलाकातें करवाते थे। मुझे उनका एक जुमला तालिब इल्मी के ज़माने का, ये बात है सन 84-85 की, अब तक याद है। वो दावत दे रहे थे तो अपने साथियों से, नौजवान बच्चों से बात करते करते कहने लगे, देखो अगर तुम्हारी जिंदगी नबी के तरीके पर आएगी और तुम्हारी जिंदगी सुन्नतों से आरास्ता होगी तो जहां रहोगे लाडले बन के रहोगे। তো বলেন যে সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত, এই সুন্নতের দাওয়াত দেয়া, যে এই সুন্নতের মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতা, এই কথার দাওয়াত দেয়া। তো তিনি বলেন যে আমাদের এক বন্ধু ছিলেন, সেই 84-85 কথা, ছাত্র জামানার, যে ওই বন্ধু ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতেন। তো তিনি যখন আসতেন তো আমাদেরকে দাওয়াত দিতেন।
আর দাওয়াতের ভিতরে এই কথা বলতেন, বলে যে এখনো মনে আছে যে সুন্নতের কথা বলতেন, যে তোমরা যদি এই সুন্নতকে আপনি নাও, জিন্দিগিতে যদি সুন্নতকে নিয়ে আসো আর সুন্নত দিয়ে জিন্দিগিকে সজ্জিত করো, তাহলে দুনিয়ার যে কোনো স্পটে থাকবে, যে কোনো জায়গাতে থাকবে, তো সেখানে আল্লাহ তাআলা তোমাকে এমন চমকে দিবেন যে সেখানকার চমক হিসেবে সেখানে থাকবে। इसी तरह अपनी जिंदगियों को सुन्नतों से आरास्ता करने के लिए 24 घंटे की जिंदगी का जायजा है। जब कोई काम करे तो हम देखें इसमें अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है। दिल के अंदर ये बात बिठाना कि नबी का तरीका हमारी जिंदगियों को बनाएगा और फिर उन सुन्नतों को अपनाना। एक अल्लाह वाले ने बड़ी अजीब बात कही, यूं कहा देखो भाई आज तो हमारी जिंदगी का ढर्रा ही बदला हुआ है, सोच ही बदली हुई है, बल्कि हमारे अंदर तो अल्लाह माफ करे दिल में ये बात बैठी है कि अल्लाह के दुश्मनों को तरीके को अपनाएंगे तो फख्र महसूस करेंगे और नबी के सुन्नतों को अपनाते वक्त दिल में शर्म से महसूस होती है। हाँ, ये बड़ी काबिल शर्म बात है। एक मौके पे एक बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर दिल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को पर चलते हुए शर्म महसूस हो तो देखो अपने ईमान का जायजा लो, ईमान कहाँ पहुंचा है। नबी के तरीके पर चलने में फख्र महसूस होती है। तो फरमाया कि आम तौर पर हमारी जिंदगियां दूर हैं, यानी खास तौर से नौजवानों में बहुत सी सुन्नतें हैं जिनको अपनाना मुश्किल, अपनी शक्ल सूरत, शादी ब्याह, रसूमात, घर के बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये फरमाया कि इसके लिए आसान शक्ल ये है, पहले वो सुन्नतें जो आसान हैं, जिनमें कोई माशरती यानी और कहीं कोई ऐसी रुकावट नहीं है ज़ाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, माशरे में कोई आदमी के लिए कोई बज़ाहिर रुकावट नहीं लगती। फरमाया पहले उन सुन्नतों पर चलना शुरू कर दो जो आसान है। फरमाया आसान सुन्नतों को अपनाओ, उनका एहतिमाम करो। अब अल्लाह के रास्ते में निकल करके छोटी छोटी किताबें पकड़ा दी जाती हैं और रोज़ाना मुज़ाकरा होता है, खाने के आदाब, यानी पीने के आदाब, मस्जिद में दाखिल होना, मस्जिद से निकलना, सोने के आदाब होते हैं। आदमी जो सुन्नतें आसान हैं, जिनका अपनाना आसान है, उन पर अपने आप का एहतिमाम शुरू कर दे तो अल्लाह के दास से उम्मीद है जो बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रही हैं अल्लाह उन्हें भी आसान कर दे। তো বলেন যে এই সুন্নতের উপরে নিজেকে ওঠানোর জন্য কোশিশ করা আর চেষ্টা করা, মেহনত করা। মানে যে আমাদের এক বুজুর্গ বলেন যে সুন্নতের ক্ষেত্রে তো বর্তমানে পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে যে মানুষ মুসলমান বলে যে মুসলমান হয়ে গায়রের তরিকাকে এখতিয়ার করার মধ্যে ফখর অনুভব করে থাকে, গর্ববোধ করে থাকে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে নিয়ে আসার মধ্যে বা সুন্নতের উপর আমলের মধ্যে নিজেকে জিল্লত মনে করে থাকে। বলেন যে বুজুর্গ বলতেন যে সুন্নতের মধ্যে যদি জিল্লতি মাহসুস হয় তাহলে একটু চিন্তা করে দেখো যে তোমার ঈমান কোন জায়গায় আছে, ঈমান আসলে আছে কিনা। এই জন্য মাহতারাম দোস্ত বলেন যে এই জন্য করণীয় কি, সুন্নত ধরে জিন্দেগিকে সাজানোর জন্য বলেন যে আমাদের মাশরাতি জিন্দেগিতে আমাদের ওঠা বসা, চলাফেরা, খানাপিনা, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি এই সমস্ত জিন্দেগির মধ্যে যে সমস্ত সুন্নত রয়েছে, তো বলেন যে এই সুন্নতগুলো জিন্দেগিতে শুরুতে নিয়ে আসার কোশিশ করা। আল্লাহ তাআলার রাস্তা দিয়ে সমস্ত বিষয়ের মুযাকারা হয়, খানাপিনার মুযাকারা হয়, শোয়ার মুযাকারা হয়, মসজিদে প্রবেশ বের হওয়ার মুযাকারা হয়। তো এই সমস্ত বিষয় যেগুলো মুযাকারা হয়, তো এগুলো জিন্দেগিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করা। তার কারণ হচ্ছে যে এই সমস্ত সুন্নতের উপর আমল করার ক্ষেত্রে সাধারণত আমাদের জিন্দেগিতে তেমন একটা বেগ পেতে হয় না, তেমন একটা কষ্ট হয় না। জিন্দেগিতে আমলে নিয়ে আসার জন্য এগুলো সহজ, তেমন একটা রুকাওয়াট নেই, প্রতিবন্ধকতা নেই। তো এই জন্য শুরুতে আমরা আমাদের জিন্দেগির সাথে সংশ্লিষ্ট, ওঠা বসা চলাফেরার সাথে সংশ্লিষ্ট, খানাপিনা পেশাব পায়খানা ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট জিন্দেগির 24 ঘন্টার জিন্দেগির সাথে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত সুন্নতগুলো, যেগুলো সাধারণত আমল করতে তেমন একটা কঠিন অনুভব হয় না, আর বেগ পেতে হয় না, তেমন বড় কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় না। তো বলেন যে এই সুন্নতগুলো জিন্দেগিতে নিয়ে আসার কোশিশ করা।
তো বলেন যে এই সুন্নত গুলো জিন্দেগিতে যদি নিয়ে আসে, তো নিয়ে আস্তে 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 এরকম পরিস্থিতি হবে যে বড় বড় সুন্নত আমাদের জিন্দেগিতে নিয়ে আসতে আমাদের জন্য সমস্যা অনুভব হবে না বা কঠিন অনুভব হবে না। और फिर अल्लाह से मांगना कि ऐ बारी ताला अपनी ज़ात आली का यकीन और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर ज़िंदगी बनेगी, ये यकीन दिल में पैदा फरमा। और सच्ची बात यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई पाकीज़ा सादा ज़िंदगी ये बहुत आसान है। एक अल्लाह वाले की खिदमत में हाजिर हुए तो बड़ी अजीब बात उन्होंने फरमाई। ये फरमाया कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई ज़िंदगी आसान, और जो आपके दुश्मनों ने ज़िंदगी दी है वो मुश्किल है। फिर मिसाल देने लगे, कहने लगे मिसाल के तौर पर खाना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में खाना सादा था। फरमाया हुजूर का खाना ऐसा जिसका कमाना आसान, जिसका लाना आसान, जिसका पकाना आसान, जिसका खाना आसान और जिसका हजम करना आसान। और फरमाया हुजूर के गैरों के तरीके आप देखो तो कमाना अजाब, चोरी, धोखा, झूठ, मिलावट, सारी मुसीबतें इस वजह से कि जरा मेयारी खाएं, है नहीं, उसका लाना मुश्किल, उसका पकाना मुश्किल। फरमाने लगे सुबह के वक्त में फजर से पहले से औरतें किचन में दाखिल होती और सुबह की चाय और उससे, और अभी उससे फारिग नहीं होगी, फिर नाश्ता, और 11 बजे तक उससे फारिग नहीं हुए कि फिर दोपहर का खाना, और फिर उसके बाद जोहर के लेट तक वो चलता रहा, फिर असराना का एहतमाम शुरू हो गया, और यहाँ तक कि सुबह बेचारी 6 बजे के दाखिल हुई, रात के 11 बज जाते हैं। तो अल्लाह के दुश्मनों की लाई हुई जो जिंदगी है उसका आप देखें, है नहीं, वो जो खाने हैं, है नहीं, ये पुरतकल्लुफ, ये सब, है नहीं, तो फरमाया उसका कमाना मुश्किल, लाना मुश्किल, पकाना मुश्किल, खाना मुश्किल, और फरमाया उसका हजम करना मुश्किल। यूं कहा जितने अस्पताल हैं सब ये पुरतकल्लुफ खानों की बरकत से हैं। आप देख लो अक्सर मरीज आते हैं, जितने मोटे मोटे मरीज हैं 90% इन्हीं खानों की वजह से। और अब तो और खाना वो जो बाजार का शुरू हो गया। अभी मैं जब इस तरह की बीमारियों के बारे में पढ़ता हूँ जितनी आजकल मुश्किल हैं, तो 90% उनका सबब यही पुरतकल्लुफ खाने हैं, ये बाजार। तो अल्लाह करे हमारी जिंदगी सादगी पर आवे, बड़ी राहत और बहुत आफियत, अल्लाह में उसके अपनाने के तौफीक। তবে যে নির্জনে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করা যাতে করে আল্লাহ পাক জাতের উপরে 100% ইয়াকিন আমাদের দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বসিয়ে দেন। দ্বিতীয় হচ্ছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা দিয়ে আমাদের জিন্দেগিকে সাজিয়ে দেন। তো তিনি বলেন যে বুজুর্গান সুন্নতের ক্ষেত্রে, সুন্নতি জিন্দেগি বানানোর ক্ষেত্রে সুন্দর কথা বলে থাকেন। তো বলেন যে এক বুজুর্গের দরবারে গিয়েছে, তো তিনি বলেন যে দেখো সুন্নতের মধ্যে হার লাইনে আল্লাহ তাআলা জিন্দেগিকে সহজ করে দেন, আর গায়রের তরিকার মধ্যে হার লাইনে জিন্দেগিকে কঠিন করে দেয়। তবে যে সুন্নতি দৃষ্টান্ত হিসেবে খানা পিনা, বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খানা পিনা একেবারে সাদাসিধা ছিল। মানে যে এমন সাদাসিধা যে এই সমস্ত খানা পিনা ইন্তজাম করাটাও সহজ ছিল, ব্যাপক কোনো মেহনত করে এই খানা উপার্জন করতে হবে এরকম ছিল না। তবে যে সহজ মেহনত ছিল, অল্প মেহনতে এটা হাসিল করা সম্ভব, অর্জন করা সম্ভব। তো একটা হচ্ছে খানা সহজ, আর এই খানা বলেন যে পাকানোও সহজ, এমন সাদাসিধে ছিল যে এটা পাকানোও সহজ, তো বলেন যে এটা খাওয়াও সহজ, আবার বলেন যে পেটের ভিতরে গেলে হজম হওয়াও সহজ। তো বলেন যে সুন্নতের মধ্যে হর জিনিসের মধ্যেই বলেন যে সুন্নতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এরকম আসানির মামলা করে থাকেন, সহজের মামলা করে থাকেন, আর সহজ থেকে সহজতর বানিয়ে থাকেন জিন্দগিকে। পক্ষান্তরে গায়রের তরিকা, মানে যে গায়রের তরিকা যদি এখতিয়ার করে খানা পিনার মধ্যেও, তো বলেন যে এই বিভিন্ন ধরনের খানা পিনা এগুলোর ইন্তজাম করার জন্য, এগুলো ইন্তজাম করার জন্য যে উপার্জন, মানে যে উপার্জন করতেও অনেক কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থা মানুষের সৃষ্টি হয়। এর জন্য হারাম তরিকা, গলত তরিকা আর হারাম খাওয়ার দিকে মানুষকে ধোঁকা দেয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি বিভিন্ন হারাম পন্থা দিয়ে উপার্জনের প্রয়োজন পড়ে। তো বলেন যে এই
উপার্জনের ক্ষেত্রেও বহুত পেরেশানি আর বহুত কষ্ট অনুভব করতে হয়। আর মানে যে মেহনত আর কষ্ট কোরবানি ইত্যাদি বিভিন্ন তরিকাতে নাজায়েজ তরিকাতে এখতিয়ার করে তারপরে খানাপিনার আসবাব উপকরণকে ইন্তজাম করে, তো বলেন যে সমস্ত ইন্তজামি আর গায়রের তরিকা বা তাকাল্লুফ বলেন যে সাদা সিধা তরিকা ব্যতীত এই তরিকা এখতিয়ার করতে যেয়ে বলেন যে মেয়েদের অবস্থা যারা পাকশাকে ব্যস্ত থাকে, তো বলেন যে তাদের জিন্দগি এত ব্যস্ত হয়ে গেছে যে ফজরের পরে চায়ের পরে নাস্তা হতে না হতে আবার দুপুরের খানা পিনা করে কি বলে এরপরে কিছু সময় যেতে না যেতেই আবার রাত্রের খানার ইন্তজাম। তো বলেন যে এভাবে কি বলে সকাল 6টায় অর্থাৎ সকালবেলা রান্নাঘরে প্রবেশ করে, ওদিকে রাত 11টায় ধোয়া পাতলা শেষ করে তারপরে তার जिंदगी ক্ষান্ত হয়। हर अमल में ये देखना कि अल्लाह का हुक्म क्या है और नबी का तरीका क्या है। अल्लाह के हुक्मों से नबी के तरीकों से जिंदगी आरास्ता होगी तो हम जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी से हमकिनार होंगे। और अगर खुदा न खास्ते यूं ही गुजरती रही मनमानी जैसे जी चाहा तो भाई हलाकत है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसी खत में लिखा, फरमाया इल्म से मुराद ये है कि मेरे अल्लाह मुझसे इस हाल में क्या चाहते हैं। आदमी के दिल में ये बात बैठे, आदमी कोई काम करता है सोचता ही नहीं कि इसमें अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह नाराज हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर फरमाया कि आदमी के आज़ा और जवारे, ये जो आदमी का जिस्म है, इसकी हरकत का नाम अमल। आँख देखती है, कान सुनता है, जुबान बोलती है, हाथ पांव से आदमी चलता फिरता और पकड़ता है। तो फरमाया आज़ा और जवारे की हरकत का नाम अमल है। हर अमल में दो पहलू, एक पहलू अल्लाह के रजामंदी की तरफ ले जा रहा है, वही सुन्नत और शरीयत, और एक पहलू अपनी मर्जी से बगैर सोचे हुए करना, तो यही गुमराही है और अल्लाह के नाफरमानी। তো বলেন যে ভাই এই অনুপাতে জিন্দেগি বানানোর আল্লাহ তাআলার হুকুম আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুপাতে জিন্দেগি বানানো এবং গঠনের জন্য বলেন যে ইলম দরকার। তো বলেন যে ইলম কি হযরত মাইফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আমি যে অবস্থাতে আছি এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলার কি হুকুম আছে সেটাকে জানা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাতে সেটাকে পুরো করা। তো বলেন যে কারি তৈয়ব সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন যে ইলম আর এর সাথে আমল, আমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হরকত এটাই হচ্ছে আমল। যে আমার জুবান চলতেছে, চোখে দেখতেছে, অনুরূপভাবে কানে শুনতেছে, হাত ধরে পায়ে চলে, এই শরীরের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মানে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হরকত এটা হচ্ছে আমল। মানে যে আমল হয়ে ইলম থেকে আমল থেকে সামনে দুই তরিকা, দুই রাস্তা। এক হচ্ছে যে যদি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলার রিজামন্দি যদি থাকে তো তাহলে এটা শরীয়ত হবে, আর যদি আল্লাহ তাআলার রিজামন্দি না থাকে তো তাহলে এটা শরীয়ত হবে না। जिंदगी में आप देखिए कितने मसाइल आते हैं। हमारी एक अजीजा आके कहने लगी मैंने फला जगह ऐसे पैसे लगाए थे लेकिन तो सारा पैसा डूब गया। तो मैंने कहा लगाने से पहले आपने पूछा होता, उससे पहले नहीं सोचा कि ये लगाना जायज है या ना जायज। तो कहने लगे हमारा ख्याल ही नहीं रहा। ये एक मिसाल है एक आदमी, हम अपनी जिंदगी का पूरा जायज। अभी हम सफर में थे तो एक साहब एक कार्ड के फजाइल बयान करने लगे, साहब इसमें ये और इसका ये और फला लॉन्च में जाइए तो फ्री खाना और न मालूम क्या क्या। तो मैंने कहा जरा से इसको ये देख लीजिए शरीयत क्या कहती है। ये तो दिल में तहकीक और तलब का जज्बा पैदा हो जाए, आदमी के अंदर ये क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए। जब कोई काम करें, कुछ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई काम है, कोई मंसूबा बना रहे हैं, कमाई का कोई रास्ता इख्तियार कर ले, तो आदमी देखो एक फैक्ट्री डालनी है, साल तक आदमी मशवरे करता है। हमारे एक अजीज थे, उन्होंने एक फैक्ट्री डाली और फिर नुकसान हुआ। अब उनसे बताया गया कि चलिए, तो हम आए देवबंद और वहां बैठे, मुश्किल से 20 मिनट में उन्होंने सारे मसाइल समझा दिए। तो मेरे दिल में आया और रोना भी हुआ कि आप बताओ ये फैक्ट्री ऐसा तो नहीं कि उन्होंने एकदम डाली होगी, साल मशवरे किए होंगे, कैसे कहां से आइटम आवे, कैसे डेवलप करें, कहां से पैसा लें, किया होगा। ये 20 मिनट और लगा लेते, ये 20 मिनट जिसमें ये सारे मसाइल
आदमी के सामने आ गए, कैसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना है, इसका उम्मत के पास मौका नहीं आज। क्यों? अंदर तलब नहीं। तो फरमाते थे इल्म से मुराद ये है आदमी के अंदर तहकीक और तलब का जज्बा पैदा हो जाए कि मेरे अल्लाह मुझसे इस हाल में क्या चाहते। তো বলেন যে ইলমের দ্বারা মৌলিক উদ্দেশ্য হলো যে মানুষের ভিতরে যাতে করে তলবের মেজাজ পয়দা হয়, তলবের মেজাজ পয়দা হয় যে আল্লাহ তাআলা এই মুহূর্তে আমার থেকে কি চান। তো তিনি বলেন যে এই জিনিস আমাদের ভিতরে আসা জরুরি, আর এই জিনিস আসলেই বলেন যে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত বা শরীয়তের উপরে চলা আমাদের জন্য সহজ হবে এবং সেটা জিকিরে পরিণত হবে। তো বলেন যে এক ব্যক্তি আমাদের, তিনি বলেন যে আমাদের এক পরিচিত এক ব্যক্তি তো ব্যবসা শুরু করে ব্যবসায় লস খেয়েছেন, তারপরে এসেছেন আমাদের কাছে। তো বলছেন যে ভাই এই ব্যবসাটা শুরু করার আগে একটু চিন্তা করতেন, একটু জিজ্ঞেস করতেন যে এটা জায়েজ আছে কিনা। তো বলেন যে এটা তো কখনো চিন্তা করি নাই। তো বলেন যে একজন এসে একটা কার্ডের ফাজাইল বয়ান করতেছে আমাদের সামনে। তো বলছে এই কার্ডের ভিতরে এই সুবিধা, এই কার্ড থাকলেই এলাকা কি বলে সফরে হোক হজরে হোক যেখানেই হোক এই সুবিধা রয়েছে, যে কোনো জায়গাতে যাবে খানাপিনার প্রয়োজন হবে, বাস এর জন্য কিছু হোটেল রয়েছে সেখানে ঢুকলেই বাস এই কার্ড দেখালেই খানাপিনা হয়ে যাবে, তার জন্য সব ইন্তজাম হয়ে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক রকম ফাজাইল বয়ান করতেছে। তো তিনি বলেন যে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই এটা একটু চিন্তা করে দেখুন যে এই কার্ডের যে এত ফাজাইল বয়ান করতেছেন, এই কার্ডটা হাসিল করার জন্য যে তরতিব, তো সেটা শরীয়তে জায়েজ আছে কিনা। একজন ফ্যাক্টরি আলা, তো বলেন যে ফ্যাক্টরি দিয়েছে, তো সেখানেও ওইরকম কি বলে লস হয়ে গেছে। তো বলেন যে আমাদের কাছে আসছে, তো আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করছি, তো বলেন যে ফ্যাক্টরির অদ্যপান্ত সে 20 মিনিটের ভিতরে সে বাতিয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য বিষয়, আমরা তাকে বললাম যে ভাই এর অদ্যপান্ত যে আপনার সামনে রয়েছে এটাও একটু চিন্তা করে দেখতেন, বা এটাও একটু হবে কিনা বা জায়েজ কিনা ইত্যাদি, এই বিষয়টাও একটু চিন্তা করে বা এই বিষয়টাও একটু জিজ্ঞাসা করে তারপরে চলতেন। তো বলেন যে ভাই মাহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আমাদের ভিতরে ইলমের মেহনতের মাধ্যমে এই জিনিস আমাদের মধ্যে হাসিল হয়ে যায়, এই জিনিসের প্রবণতা এসে যায় যে এই মুহূর্তে বা যে কোনো পরিস্থিতিতে 24 ঘন্টার জিন্দেগির যে কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার কি হুকুম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি তরিকা, এর এক তলব আর তাহকিকের মেজাজ আমাদের ভিতরে पैदा হয়ে যায়। अपने आप को अल्लाह के हुक्मों को पाबंद करने के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीदा जिंदगी को अपने अंदर लाने के लिए जो अमल अल्लाह की तरफ से दिया गया खुसूसियत के साथ, अहकाम तो आए आमतौर पर फरिश्तों के जरिए से, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से नमाज का मामला हुआ तो अपने पास बुलाया, है नी। जब कोई बहुत अहम चीज होती है तो उसके लिए बाकायदा, है नी, जिसको देना है उसे अपना बुला करके देते। अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया। मियां जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जब नमाज को देना हुआ तो अल्लाह ने अपने पास बुलाया और ऐसी जगह बुलाया जहां कोई नहीं था। जिब्रील अमीन ने भी माजरत कर दी कि हम इसके आगे नहीं जा सकते, और फिर अल्लाह की तरफ से खुसूसी तोहफा दिया गया। यानी ये क्या है नमाज, यानी दो चीजें इसमें, एक तो ये कि जो भी इंसानी जरूरत और तकाजा हो आदमी अल्लाह से कहे, 2 रकात नमाज की नियत बांधे और अल्लाह से कहे, है नी, अल्लाह के सामने पेश करे ये मेरी जरूरत। लेकिन ये ऐसी नमाज जिससे आदमी जो चाहे अल्लाह से ले ले, इसको बनाने की एक मेहनत है। वो क्या है, ये फरमाया नमाज में असल मश्क और मेहनत है अपनी आंख, अपने कान, यानी अपने आज़ा और जवारे, यानी पूरी अपने तमाम जिस्मानी आज़ा को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करके मश्क करनी कि पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म पर आ जाए। तो भाई মাহতারাম দোস্ত, আল্লাহ জাল্লে জালালু মানুষের জন্য যে শরীয়ত নির্ধারণ করেছেন, তো এগুলো আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে জিবরিল আমিনের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন নবীর কাছে। তো বলেন যে এগুলো তো আম ভাবে মানুষের চলার জন্য, মানুষের আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক, আল্লাহ তাআলার আহকামাত আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা এর উপর চলার জন্য
যা দরকার সেগুলো আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে নাযিল করেছেন। তো তিনি বলেন যে নামাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে শুধু ওহীর উপরেই ওহীর মাধ্যমেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পাঠানোর যে তরিকা, এই তরিকা এখতিয়ার করেন নাই, বলেন যে নামাজকে দিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন। বলেন যে হযরত মিয়াজি মেহরাব সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে নামাজের জন্য আল্লাহ তাআলা নামাজ দিতে আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক তো ডেকে নিয়েছেন, দ্বিতীয় হচ্ছে যে এমন জায়গাতে ডেকে নিয়েছেন যেখানে আল্লাহ তাআলা আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেউ ছিল না। বলে যে স্বয়ং জিবরিল আমিন পর্যন্ত তিনিও মাযিরাত পেশ করেছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি সামনে আর যেতে পারবো না। বলে যে এমন পরিবেশে এমন জায়গাতে আল্লাহ তাআলা নামাজকে দিয়েছেন। বলে যে নামাজ দেওয়ার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো যে নামাজের মাধ্যমে বান্দা 2 রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহ তাআলা থেকে যাতে করে তার तमाम প্রয়োজনাদিকে সেরে নিতে পারে, আল্লাহ তাআলার কাছে চেয়ে সেই সমস্যাকে সমাধান করে নিতে পারে, এজন্য আল্লাহ তাআলা নামাজ দিয়েছেন। তো বলেন যে ওই নামাজ, যে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা থেকে সমস্যার সমাধান করবে বা করা যাবে, এই নামাজের জন্য এই নামাজ বানাতে মেহনত লাগবে। মেহনত করে এই নামাজকে ঠিক করতে হবে। মানে যে এর জন্য শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারকে ঠিক করতে হবে। মানে যে দিল দিমাগের চিন্তা চেতনা, অনুরূপভাবে চোখের ব্যবহার, জবানের ব্যবহার, কানের ব্যবহার, হাত পা ইত্যাদি সমস্ত কিছুর ব্যবহারকে ঠিক করতে হবে। মানে যে সবকিছুর ব্যবহারকে ঠিক করে তাহলে নামাজে দাঁড়াবে। মানে যে নামাজ দিয়ে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া আখিরাতের সমস্যার সমাধান করবেন। नमाज के लिए पहले तो आदमी के जो नमाज की जाहिरी शक्ल है नहीं, रुकू है, सजदा है, कौमा है, क़याम है, क़िरात है, जो नमाज के अरकान है उनका सही इल्म आदमी के पास हो, उन्हें सीखे और फिर उसके मुताबिक ध्यान और तवज्जो को पैदा करने की कोशिश करे। हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मजलिस में फरमाने लगे, साथी बैठे हुए थे पुराने, फरमाए कि नमाज तो दो ही है, नमाज की तो दो ही शक्लें हैं, या तो ऐसे पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और नहीं तो कम से कम दर्जे की बात यह है कि ऐसे पढ़ो कि अल्लाह देख रहे। अब सारे साथी इंतहाई गमज़दा कि भाई ऐसी तो हमारी नमाज नहीं, क्या करें? फिर हजरत ने बहुत आसान करके बताया। फरमाया देखो भाई दीन आसान है, दीन का सीखना भी आसान है, ऐसी ये नमाज सीखनी आसान। ये फरमाया इसके लिए ये है कि नमाज के जो ज़ाहिरी आदाब हैं उनको सीखा जाए और उनकी रियायत रख करके नमाज पढ़ने की कोशिश की जाए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खत में भी लिखा है कि खाली जो औकात है, फराइज तो जैसे हैं वो पढ़े जाएंगे, लेकिन नवाफिल में फरमाया बीच बीच में नवाफिल के जब मौका हो तो नफल की नीयत बांध कर आदमी अल्लाह के ध्यान को पैदा करने की मशक करे। मिसाल के तौर पर क़याम में सूरह फातिहा पढ़ी, रुकू और आपने जो है वो सूरत पढ़ी, लेकिन ध्यान नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रहे। ये अजीब बात है कि आदमी जो है जैसी नमाज की नीयत बांधता है बस फौरन जो है ना दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है, सलाम फेरने तक कुछ खबर नहीं रहती कहाँ कहाँ टहल घूम के आए। तो यूं कहा कि हर रुक्न के अंदर आदमी 3 बार ज़हन को मुतवज्जे करे। ये जो मैं बोल रहा हूँ, आदमी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह पाक खुशी में कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। यानी हर जुमले पर अल्लाह पाक, जैसे हम लोगों के यहाँ देहात में पहले लोग कहानी कहते थे तो 2-1 लोग रहते थे हुकारी भरने के लिए, जब वो कहते थे तो हाँ हाँ करते थे। आप गौर करो कि बिल्कुल यही हाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमदन मुतवज्जे हैं और बंदा जो कह रहा है अल्लाह उसको सुन रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, और आदमी गाफिल है। हदीस में आता है कि अल्लाह पाक पूरे तौर पर मुतवज्जे होते हैं जब नमाजी नमाज में आता है, लेकिन वो जब इधर उधर चला जाता है तो अल्लाह भी अपनी तवज्जो हटा लेते। तो आदमी देखे तो फरमाया कि आदमी तन्हाई में मश्क करे, यानी 3 बार ध्यान को लाए कि जो मैं कह रहा हूँ अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ हैं, अल्लाह जानने वाले हैं, अल्लाह अलीम है, खबीर है, बसीर है। आदमी इसका ध्यान लाए और उस वक्त तक रुकू न करे। इसी तरह अब रुकू में गए, रुकू की तस्बीहात पढ़ी, 3 बार ध्यान को लाए, खड़े हुए कौमा में यानी
रब्बना लकल हम्द कहा और 3 बार ध्यान पैदा करें अल्लाह, सजदे में जाए। इसी तरह फरमाया हर नमाज में और आदमी नमाज के जरिए से हर रुकन के अंदर 3-3 बार अल्लाह का ध्यान लाने की मशक करे, अल्लाह से मांगता रहे, दुआ करता रहे। अल्लाह की जात से उम्मीद है ये सिफत एहसान अल्लाह पाक मरने से पहले पैदा फरमा देंगे, और अगर नहीं भी आ सके तो अल्लाह पाक एहसान वालों के साथ उठाएंगे। তো বলেন যে ভাই নামাজকে বানানোর জন্য মেহনত করে নামাজকে ঠিক করতে হবে, এবারে এর জন্য মশক করা, মেহনত করা। তিনি বলেন যে হযরত মাইনি এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাথীদের সামনে একবার বলতেছিলেন যে ভাই নামাজের মধ্যে তো দুটো জিনিসই আছে, দুই ধরনের কাইফিয়তই হয়ে থাকে। এক হচ্ছে যে আমি আল্লাহ তাআলাকে দেখতেছি অথবা আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখতেছেন। এবার যে এই অবস্থা নিয়ে আসার জন্য নামাজের যে জাহিরি বিষয়গুলো রয়েছে, জাহিরি দিকগুলো রয়েছে, নামাজের কিয়াম রয়েছে, দাঁড়ানো রয়েছে, অনুরূপ ভাবে রুকু, সিজদা এবং বৈঠক, এবং এর মধ্যে আরকান, আহকাম ইত্যাদি, নামাজের মধ্যে কিভাবে কোনটা কি করতে হবে ইত্যাদি জাহিরি যে শেকেল আর মাসলাম কি বলে নামাজ বানানোর জন্য জাহিরি যে দিকগুলো রয়েছে, এগুলো যেভাবে দ্বীনের মধ্যে, শরীয়তের মধ্যে করার কথা আছে সেগুলোকে সেইভাবে করার চেষ্টা করা, সেইভাবে করার ফিকির করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। সাথে সাথে ধ্যান নিয়ে আসার জন্য তিনি বলেন যে হযরত মাইনি ইসহাক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনিও তার খাতের মধ্যে এটা লিখেছেন যে তা হচ্ছে যে প্রত্যেক ব্যক্তি কি বলে নামাজের মধ্যে একটা হচ্ছে যে ফরজ নামাজের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় আছে আর নির্দিষ্ট ওয়াক্ত রয়েছে, সেই সময় ফরজ নামাজ পড়া হয়ে থাকে। আর নফলের জন্য মানে যে নফলের জন্য কোনো একটা মাকরুহ ওয়াক্ত ছাড়া বাকি ওয়াক্ত নির্ধারিত না, যে কোনো সময় নফল নামাজ পড়তে পারে। তবে যে ইনফিরাদি সময়ে নফলের ইহতিমাম করা আর নফল নামাজের মধ্যে ধ্যান নিয়ে আসার জন্য মানে যে এই তরতিব বাতিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি নামাজের ভিতরে প্রত্যেক রোকনে 3 বার এই জিনিসকে স্মরণ করবে যে আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখতেছেন, আমি যে মুখে পড়তেছি সেটা শুনতেছেন, আমার দিলের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানেন। মানে যে এই জিনিসকে স্মরণ করবে এবং যে জবানে এসে পড়তেছে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, তো বলেন যে এই কথার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা জবাব দেন যে বান্দা আমার তারিফ করতেছে। মানে যে পরবর্তী আয়াত পড়তে থাকে আল্লাহ তাআলা জবাব দিতে থাকেন যে বান্দা আমার বুজুর্গি বয়ান করছে, আমার বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব ইত্যাদি বয়ান করছে। বলেন যে আল্লাহ তাআলা যেদিকে জবাব দিতে থাকেন আর বান্দা এদিকে পড়তে থাকে, এবং যে সময় যদি বান্দা এই চিন্তা করে যে আমি যা পড়তেছি আল্লাহ তাআলা শুনতেছেন, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা জবাবও দিচ্ছেন আমার কথার, বলে যে তাহলে ধ্যান আসবে, ধ্যান তৈরি হবে। যে আল্লাহ পাক এভাবে বান্দা নামাজের দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হতে থাকেন, এবং যখন বান্দা তার ধ্যান সরিয়ে নেয় তো বলে যে আল্লাহ তাআলাও তার থেকে ধ্যানকে সরিয়ে নেন বা আল্লাহ তাআলা তার থেকে তাওয়াজ্জুহকে সরিয়ে নেন। তো বলেন যে ভাই মাহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, এভাবে চিন্তা করবে যে আল্লাহ তাআলা আমার কথা আমি যা পড়তেছি সেটা শুনতেছেন, জবাব দিতেছেন। তিনি হচ্ছে যে আমার দিলের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানেন। দিলের মধ্যে মানুষ আমরা নামাজ পড়ি, তখন এরকম হয় যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি বলে সালাম পর্যন্ত কোনো খবরই থাকে না যে সে ব্যক্তি নামাজের ভিতরে আছে, কয় রাকাত পড়লো কিছুই মনে থাকে না। তো বলেন যে নামাজের ভিতরে এই চিন্তা করবে আল্লাহ তাআলার জাত, আল্লাহ তাআলার সিফত ইত্যাদি, আল্লাহ তাআলার জাতকে সামনে রেখে মুরাকাবা করবে আর চিন্তা করবে আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখতেছেন, আমার সর্বময় অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানেন। দিলের মধ্যে যে সমস্ত চিন্তার উদ্রেক হচ্ছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ জানেওয়ালা। তো বলেন যে এভাবে এই 3 জিনিস যখন স্মরণ করবে যে আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখতেছেন, আমি যা পড়তেছি শুনতেছেন, এবং আমার দিলের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ভরপুর জানেন। তো বলেন যে ভাই মাহতারাম দোস্ত, তার নামাজ আস্তে আস্তে বন্ধ থাকবে। আস্তে আস্তে নামাজের মধ্যে এমন এক সময় আসবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলারই ধ্যান থাকবে, তো নামাজ বনে যাবে। তো মানে যেরকম নামাজ বানানোর জন্য ইনফিরাদি সময়ে নফলের ইহতিমাম করে মানে যে নামাজকে বানানোর কোशिश করা আর মেহনত করা। हर अमल में ये मालूम करने की कोशिश करना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है और नबी का तरीका क्या है। आदमी के अंदर ये जज्बा पैदा हो
اس کی कोशिश के लिए इल्म और जिक्र का नंबर दिया गया है। তো বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি সহজে চিন্তা করবে যে এই বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কি হুকুম আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি তরিকা আছে। তো বলেন যে এটা জানার জন্য, এটা আমাদের ভিতরে আসার জন্য ইলম আর জিকির দিয়েছেন আল্লাহ। जिक्र की खासियत ये है कि आदमी जिक्र का पाबंद हो, एहतिमाम से। आम लोगों से जो चीजें कही जाती हैं, एक तो रोजाना गैर हाफिज एक पारा तिलावत का एहतिमाम करे, 3 तस्बीहात का एहतिमाम करे, अपने जो 5 वक्त की नमाजें हैं वो अदा हो चुकी हैं, अगर अपने जिम्मे नहीं है, अगर कोई फर्ज नमाज बाकी नहीं है तो नवाफिल है, इशराक, चाश, अवाबीन, तहज्जुद, यानी सलातुल तौबा, सलातुल हाजा, यानी सलात तस्बीह, इन नवाफिल का एहतिमाम करे, 3 तस्बीहात और तिलावत। गैर हाफिज 1 पारा और हाफिज है तो कम से कम 3 पारे। कोशिश ये करें हफ्फाज हजरात की नमाज के अंदर उन कुरान की तिलावत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नमाज में करें। ये जिक्र की कैफियत, आदमी इनका एहतिमाम करेगा, यानी आदमी अल्लाह को याद करेगा, तन्हाई में वक्त निकाल कर अल्लाह से मांगेगा, तो इस जिक्र की वजह से, अल्लाह को याद करने की वजह से दिल में अल्लाह पाक एक नूर पैदा फरमाए और इस नूर के जरिए से आदमी गुनाहों से बचेगा। एक बुजुर्ग ने फरमाया जिक्र की खासियत यह है कि वो आदमी को अल्लाह के हुक्मों पर लेकर के आए। आप पूरी दुनिया में आप देखो ज्यादातर जो नाफरमानियां हैं वो सिर्फ न जानने की वजह से नहीं, बल्कि अक्सर बड़े बड़े गुनाह न जानने की वजह से नहीं होते। सब जानते हैं, जितनी चोरी, डकैती, इल्जामात, फौश, जितनी चीजें सब जानते हैं गलत है, फिर भी करते हैं। क्या सबब है उसके पीछे? उसके पीछे सबब गफलत। তবে যে জিকিরের বৈশিষ্ট্য হলো যে একসুই নিয়ে আসা, ধ্যান নিয়ে আসা, ধ্যান পয়দা করা। এই জন্য জিকিরের এই কৈফিয়ত নিজের মধ্যে পয়দা করার জন্য যে জিকিরের ইহতিমাম করা। যে গায়রে হাফেজ যদি হয় তো 1 পারা কোরআন শরীফ পড়বেন রোজানা। রোজানা 1 পারা কোরআন শরীফ পড়ার ইহতিমাম করা। হাফেজ হলে কমস কম 3 পারার ইহতিমাম করবেন। বেশি সুন্দর হবে যদি নামাজের ভিতর তেলাওয়াত করেন, তাহলে দেখবেন ইনশাআল্লাহ কোরআন শরীফ রোজানা তেলাওয়াতের ইহতিমাম করা। সাথে সাথে 3 তাসবিহ, সকাল বিকেলে 3 তাসবিহর ইহতিমাম, ধ্যানের সাথে একটু এর সাথে বসে এর ইহতিমাম করবেন। এর সাথে জিকিরের, এর সাথে সাথে নফলের ইহতিমাম। ফরজ নামাজ যদি কারোর বাকি না থাকে তো সে নফলের ইহতিমাম করবেন। যে ইশরাক, চাশ, তাওয়াবিন, তাহাজ্জুদ, যে নফলের ইহতিমাম যখনই সুযোগ পাই তখনই 2 রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহ তাআলার দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হওয়া, যে নফলের ইহতিমাম করবেন। যে এর মাধ্যমে তার মধ্যে ধ্যান পয়দা হবে, যে একসুই পয়দা হবে, তার দিলের মধ্যে এই জিনিস পয়দা হবে যে আল্লাহ তাআলা তাকে, আল্লাহ তাআলার হাজির নাজির এই জিনিস তার কাছে তার অনুভব হবে। যে বুজুর্গ বলতেন জিকিরের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে দিলের ভিতরে আল্লাহ তাআলার আজমত আর আল্লাহ তাআলা যে আমাকে দেখতেছেন, তিনি হাজির আছেন, এই জিনিস দিলের মধ্যে পয়দা হওয়া। যে সাথে সাথে কথা বলতেন যে এই জিনিস যখন পয়দা হবে তো তখন বান্দাকে আমলের উপরে খাড়া না করে ছাড়বে না। এই জন্য তিনি বলেন যে দুনিয়াতে যত গুনাহ হয়ে থাকে, বড় থেকে বড় গুনাহ, তো যে গুনাহগুলো মানুষ না জানার কারণে করে থাকে তা না, না জানার কারণে যে গুনাহ হয় বা গুনাহ করে সেটা না। অধিকাংশই দেখা যাচ্ছে যে জানে যে এটা গুনার কাম, এটা নাফরমানি, তা সত্ত্বেও করে থাকে। যে এটার কারণ হলো যে দিলের ভিতরে জিকির নেই, আল্লাহ তাআলার আজমত আর আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের ভয় ইত্যাদি দিলের ভিতরে নেই। যে জিকিরের মাধ্যমে ওই জিনিস পয়দা হবে। এই জিনিস পয়দা হলে যে বান্দাকে হুকুমের উপরে খাড়া করবে আর আল্লাহ তাআলার নাফরমানির থেকে ফেরাবে। আর এই জিকিরের মাধ্যমে এক নূর তার দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা পয়দা করবেন, যে নূরের মাধ্যমে তার জিন্দেগি আলোকিত হবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে খাড়া করবে এবং নাফরমানির থেকে ফেরাবে। जिक्र के जरिए से अल्लाह पाक शैतान के वसवसों से हिफाजत करते। आपने फज़ाइल की किताब में पढ़ा होगा, शेख ने एक जगह पे लिखा है, किसी अल्लाह वाले ने मुराकबा किया कि शैतान किस तरह दिल में वसवसे डालता है, ये कैफियत मुझ पर वाज़ेह हो जाए। तो उन्होंने देखा बाएं मोढ़े पर मच्छर की शक्ल में वो बैठता है और अपना सूंड निकालता है, दिल की तरफ देखता है। अगर दिल को गाफिल पाता है तो वसवसे डालता है।
और अगर आदमी जाकिर है तो शैतान के नहीं चलते। तो आदमी जिक्र से मुनासिबत पैदा हो, इसके लिए इब्तिदाई तौर पर ये चीजें बताई जाती हैं। यानी एहतमाम करे आदमी 3 तस्बीहात का, तिलावत का, खाली वक्त निकाल करके। एक बुजुर्ग ने एक मौके पे फरमाया, हमारा हर साथी कम अज कम 1 घंटा फारिग करके अल्लाह से मांगे, जी लगा के अल्लाह से मांगे, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तमाम इंसानों की हिदायत के लिए आदमी अल्लाह से मांगे। अल्लाह से मांगना ये भी इबादत है। हाँ, अल्लाह से दुआ करना ये खुद एक इबादत है। वो ऐसी जात है कि मांगने से खुश होते हैं। दुनिया वाला तो मांगो तो 1-2 बार तो दे देता है, उसके बाद कतराने लगता है, लेकिन अल्लाह से आदमी जितना मांगे उतना खुश होते हैं। तो वक्त निकाल कर यानी अल्लाह से जी लगाना, अल्लाह से जी लगाना, अल्लाह को याद करना, तस्बीह पढ़ना, तिलावत करना, उलमा की खिदमत में हाजिरी, यानी दीनदारों और बुजुर्गों की खिदमत में हाजिरी, अल्लाह वालों के यहाँ जाना मोहताज बन करके तलब के साथ, ये इंशाअल्लाह आदमी के अंदर यानी अल्लाह के ताल्लुक के पैदा करने का जरिया बनेगा। তো বলেন যে জিকিরের মাধ্যমে, জিকির থেকে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিয়ে মানুষকে গাফলতের ভিতরে ফেলে দেয়। জিকির যদি না থাকে, আল্লাহ তাআলার ধ্যান না থাকলে শয়তানে ওয়াসওয়াসা দিবে। এক বুজুর্গের ঘটনা ফাজাইল কিতাবের মধ্যে শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি নিয়ে এসেছেন। ফাজাইল জিকিরের মধ্যে হচ্ছে যে এক বুজুর্গ আল্লাহ তাআলার কাছে চেয়েছেন যে আল্লাহ, শয়তান কোন সময় ওয়াসওয়াসা দেয়, এই জিনিসটা আমার একটু দেখতে মন চাই। তো মানে যে মোরাকাবার ভিতরে বসছেন, তো দেখেন যে বাম পাশে কাঁধের পিছনে মশার আকৃতিতে বসছে শয়তানে। তো যখন জিকির থেকে খালি পায়, তো তখন ওই মশার হুল কি বলে সুর তার ভিতরে প্রবেশ করায়। মশা যেরকম রক্ত খাওয়ার জন্য ভিতরে প্রবেশ করায় জেসিমের মধ্যে, তো এরকম ভাবে সে প্রবেশ করায়। তো তখন সে গাফলতের বিষ ঢালতে থাকে। তার যখন জিকিরে থাকে, তো তখন আর সে এটা করে না। তার মানে যখন বান্দা আল্লাহ তাআলার জিকির থেকে খালি থাকে, তো তখন শয়তান ওয়াসওয়াসা দেয়, বিভিন্ন গাফলতের, বিভিন্ন গুনাহের মধ্যে তাকে লিপ্ত করে। আর যখন তাকে জাকির হিসেবে পাই, জিকির করনেওয়ালা হিসেবে পাই, আল্লাহ তাআলার ধ্যানের মধ্যে পাই, তো তখন শয়তান আর তাকে ওয়াসওয়াসা দেয় না, ওয়াসওয়াসা দিতে পারে না। তো বলেন যে এজন্য ওই কাইফিয়ত পয়দা হওয়ার জন্য জিকিরের আদত বা জিকিরের আদিপনা, জিকিরে অভ্যস্ত হওয়া, আর জিকিরে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যই এই কালামের তেলাওয়াত, 3 তাসবিহের ইহতিমাম ইত্যাদি এগুলোর কথা বলা হয়ে থাকে। বলেন যে তাসবিহাতের পাবন্দি 21 সাথে বসে এর পাবন্দি করা। তবে তিনি বলেন যে আমাদের বুজুর্গ বলতেন যে ভাই 24 ঘন্টার মধ্যে তো 1 ঘন্টা আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া, দোয়ার ভিতরে লাগানো দরকার। নিজের জন্য, অপরের জন্য, পুরো বিশ্ব মুসলিমের জন্য, সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য বলেন যে আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে থাকা। কারণ আল্লাহ তাআলার কাছে চাইলে আল্লাহ তাআলা খুশি হন, মানুষের কাছে চাইলে মানুষ নারাজ হয়। মানে যে আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়ার দ্বারা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক আরো বেড়ে যায়। এই জন্য যে আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া, দোয়ার ইহতিমাম করা, প্রতিদিন ধ্যানের সাথে আল্লাহ তাআলার দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হয়ে দোয়ার ইহতিমাম করা। মানে যে জিকিরের আদত আর অভ্যাস ডালার জন্য, অভ্যাসে জিকির যাতে করে অভ্যাসে পরিণত হয়। বলেন যে সকাল বিকালের এই জিকিরের যখন আমরা ইহতিমাম করবো, তাসবিহাত আর দোয়া ইত্যাদি এগুলোর পাবন্দি করবো, মানে যে আমাদের মধ্যে ওই কাইফিয়ত আর অবস্থা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে, যার কারণে শয়তান আমাদেরকে ধোঁকা দিতে পারবে না। हर उम्मती का दिल से इकराम अल्लाह की निस्बत पर, ये ख्याल करके कि ये जो मेरा भाई है, ये अल्लाह का बंदा है, कलमा पढ़ने वाला है, इसके दिल में कलमा है, और कलमा बहुत कीमती है। एक ईमान वाले को तकलीफ देना खाने काबा के ढा देने से ज्यादा गिरा, तो दिल से उसका अल्लाह का बंदा और कलमा पढ़ने वाले होने की निस्बत से इकराम। इसी तरह ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती, आपका अपने उम्मतियों से कैसी मोहब्बत थी, तो दिल से
ये कहते हैं गुनहगार से गुनहगार आदमी को भी आदमी अपने से अच्छा समझे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर फरमाया, तमाम मुसलमानों को हाल के एतबार से, यानी इस वक्त वो मुझसे अच्छे हैं, और तमाम काफिरों को माल के एतबार से कि आइंदा पता नहीं कब इनको कलमा मिल जाए तो ये मुझसे अच्छे, हर एक को, है नहीं। एक बुजुर्ग ने लिखा है कि जब आदमी अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे, ऐन उस वक्त भी जिसकी वो तंबीह कर रहा है किसी गुनाह पर, उसको तरगीब दे रहा है उससे बचने की, उस वक्त भी अपने से अच्छा समझे, वरना इसकी ये तरगीब असर नहीं करेगी। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातुहुम अक्सर फरमाते हैं कि जब मैं बयान करने बैठता हूँ तो ये सोचता हूँ कि बड़े अब्बा की बात, ताए कहते हैं हमारे यहाँ, है नहीं, ताया, ताया का मतलब अब्बा के जो बड़े भाई, फरमाते हैं कि मैं तो यूं समझता हूँ अब्बा, बड़े अब्बा की बात है और अब्बा से कह रहा हूँ, यानी अल्लाह और उसके रसूल की बात है, वो भी काबिल एहतराम बड़े, और ये जो मजमा है ये भी हमारे वालिद की तरह काबिल एहतराम। तो भाई एक एक ईमान वाले का दिल से इकराम और एहतराम, अपने आप को कमतर समझना, ये बुनियाद है इस मेहनत की। जरा सा कभी वसवसा भी ना आवे अपनी बड़ाई का। তো বলেন যে ভাই এরপর আমাদের মধ্যে ভাই বৈশিষ্ট্য আসা দরকার যে একরামের সিফত, এক একজন মুসলমানের মূল্যকে বুঝে তাকে একরাম করা, তাকে সম্মান করা আর তার হককে আদায় করা। তিনি বলেন যে এক একজন মুসলমানকে এক তো হচ্ছে মুসলমান হিসেবে আল্লাহ তাআলার বান্দা, আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং মুসলমান হিসেবে তো বলেন যে তার সম্মান করা, তার ইজ্জত করা, যে তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার কালিমা আছে, সেই হিসেবে আল্লাহ তাআলার নিকটে তার অনেক মর্তবা, অনেক সম্মান। বলেন যে সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, বলেন যে উম্মত হিসেবে তার বড় সম্মান রয়েছে এবং সে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কি পরিমাণের মহব্বত করতেন আর কি পরিমাণের যে উম্মতকে সম্মান আর কি বলে সম্মানের নজরে আর ইহতিরামের নজরে দেখতেন। তো মাহতারাম দোস্ত, এই জিনিসকে সামনে রেখে এক একজনকে সম্মান করে এবং তার ইকরাম করা, তার হককে আদায় করা। তো তিনি বলেন যে উম্মতকে সম্মান করার ক্ষেত্রে বা উম্মতকে আমরা যে দাওয়াতের মেহনত করি, তো বলে যে দাওয়াতের মেহনতের ময়দানে এক একজন মানুষকে নিজের থেকে উত্তম জানা, নিজেকে অধম জানা। মানে যে আমাদের এক বুজুর্গ বলতেন যে যখন কোন ব্যক্তিকে দাওয়াত দিই, সে যদি তার ভিতরে যদি কোনো দোষ ত্রুটি গুনাহ ইত্যাদি এগুলো লক্ষণীয় হলেও, ওই অবস্থাতে ওই পরিস্থিতিতে তার থেকে এগুলো পাওয়া গেলেও তারপরেও বলেন যে তাকে নিজের থেকে উত্তম জানা এবং নিজেকে তার থেকে অধম জানা। আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলতেন যে আমি তো বর্তমান অবস্থা হিসেবে বলেন যে সমস্ত মুসলমানকে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ জানি, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করি, আর নিজেকে তাদের থেকে অধম মনে করি। আর কাফের মুশরিক তাদেরকেও এই হিসেবে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ জানি যে হতে পারে সে মৃত্যুর পূর্বে ইসলাম কবুল করে দুনিয়ার থেকে ঈমানের সাথে চলে যেতে পারে। আর আমার কি অবস্থা হবে, খাতেমে কি অবস্থা হবে আমার নিজের জানা নেই। তো সেই হিসেবে একজন তাকেও আমি নিজের থেকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। যে ভাই মাহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব দাওয়াত বরকত হোম কথা তিনি বলেন, ইব্রাহিম সাহেব দাওয়াত বরকত হোম তিনি যখন বয়ানে বসেন তো বলেন যে আমি তো বয়ানে যে কথাবার্তা বলে থাকি, তো আমি দিলে এটা মনে করে থাকি যে আমি আমার বড় আব্বাকে, আমরা বড় আব্বা বলি আমাদের দেশে, বা বড় চাচা, যে বড় চাচাকে কথা বলতেছি, আমি যে কথাগুলো বলতেছি বড় চাচাকে শোনাইতেছি। তার মানে মজমাকে এরকম মজমার এহতরাম দিলের ভিতরে রেখে এরকম তিনি কথা বলে থাকেন। তো মাহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, মুসলমানের ইজ্জত আর সম্মান আর তার কদর যে দিলের ভিতরে রেখে, এহতরাম দিলের ভিতরে রেখে তার হককে আদায় করা, তাকে ইকরাম করা। कम से कम के दर्जे में ये है कि हर एक ये तय करे कि जिसके साथ हम रह रहे हैं, बीवी, बच्चे, भाई, अब्बा, पड़ोसी, आदमी ये तय करे कि जो उसका हक है हम अदा करें। ये बुनियाद है।
मैं समझता हूँ सारी दुनिया के झगड़े खत्म हो जाए अगर आदमी ये तय करे, है नहीं। मैं जब शुरू में पढ़ाने के लिए आया तो लड़कों की आदत होती है, कुछ छेड़खानी तो करते ही है, अपना कुछ एक्टिविटी होती। तो एक नौजवान मेरे पास आए और कहने लगे आप जरा इन लोगों को तंबीह कीजिए, क्यों शरारत करते हैं। तो मैंने कहा ये आप उनसे जाके कहिए, मुझसे तो आपको ये कहना चाहिए मेरे पढ़ाने में कोई खामी हो, एक्सप्रेशन में कोई ज़रूरत हो तो उसे मैं ठीक करूं। तो बेचारे बिल्कुल खामोश हो गए और दूसरी जगह जाके कहने लगे कि ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा लग रहा है, ये जुमला होता है आदमी। तो हमेशा ये देखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब भी कोई किसी की शिकायत लेके आता था, इब्न मसूद कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालहू की तरगीब देते थे और माले को उस पर छोड़ते। उसका क्या हक है तुम्हारे ऊपर, वो तुम छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर उसका क्या हक है वो करो, उसके हुकूक अदा करो, अपने हुकूक को तलब न करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की एक बुनियाद बता दी, सारे झगड़े दुनिया के खत्म हो जाए। हर शौहर ये सोचे मुझे अपनी बीवी के जो हुकूक है उन्हें अदा करना है नहीं। हर भाई ये सोचे मेरे भाई के जो हुकूक है उन्हें अदा करना है। हर पड़ोसी ये सोचे मुझे अपने पड़ोसी। आज अखलाक का बिगाड़ कितना हो गया। हमारा तो अक्सर वास्ता जो बहुत पढ़े लिखे बड़े आला सोसाइटी के लोग होते हैं उनसे होता है। जब जाओ बज़ाहिर तो बहुत मीठी जुबान और बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ी देर के बाद कहेंगे ये जो हमारा पड़ोसी है, ऐसा पड़ोसी अल्लाह किसी को नहीं। हर एक बीवी से, भाई से, पड़ोसी से, हर मोहतमिम को अपने असातिज़ा से, हर उस्ताद को अपने मोहतमिम से। यानी उस्तादों के पास जाओ तो कहेंगे ऐसा मोहतमिम हमारे सर पे तो अज़ाब है। और उसके पीछे बुनियाद क्या है? बुनियाद अपनी अखलाकी खराबी। हमें चाहिए हम उनके हुकूक को अदा करें तो लोग आंखों पे बैठा लें। अपने हुकूक को हम छोड़ दें, माफ कर दें तो खुद ब खुद देखो दिल नरम हो जाए और कैसी मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती हिय अहसन, कुरान कह रहा है। बस जरा एक बार करके देखो तो क्या फरमाया, फइदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। आपके सामने आके भिज जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल को अपना करके तो देखो। तमाम दोस्तों গ্রামের মধ্যে বুনিয়াদী বিষয় হলো যে আমার নিজের সাথে সম্পৃক্ত কাছাকাছি যারা আমার ভাই ব্রাদার আত্মীয় স্বজন, আমার কি বলে স্ত্রী পরিজন, নিকটবর্তী দূরবর্তী আত্মীয় স্বজন, অন্তত পক্ষে এনাদের সাথে যে হকের সম্পর্ক আমার উপরে, তো যে সে হককে আমি আদায় করি। মানে যে এটা যদি আমরা আদায় করি, আমরা নিজেরা যদি শুরু করি এবং এটা আদায় করে নিই তো দেখা যাবে যে অনেক মাসলা হাল হয়ে গেছে, অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তো তিনি বলেন যে আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোর জিম্মাদারি যখন আসলো তো তখন এসে দেখি যে ওই ছাত্রদের ভিতরে স্বাভাবিকভাবেই এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ভিতরে লড়াই ঝগড়া ইত্যাদি হয়ে থাকে। তো একবার ওনার ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের বড় একজন এসে ওনাকে বললেন যে এই ছাত্রদের ভিতরে এরকম আপসের ভিতরে হয়ে থাকে, তো আপনি কিছু বলুন। তো তিনি বললেন যে আপনি ছাত্রদের বিষয়টা আমার উপরে কেন চাপাচ্ছেন? ছাত্রদের বিষয়টা ছাত্রদেরকে বলা উচিত। আমাকে তো আপনি বলবেন যে আমি যদি ছাত্রদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনো কমি করে থাকি, আমার যে জিম্মাদারি সেই জিম্মাদারির ভিতরে আমি যদি কোনো কমি করে থাকি তাহলে আপনি আমাকে চার্জ করতে পারেন, আমাকে দোষারোপ করতে পারেন বা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কিন্তু অন্যের মধ্যে আপসের সমস্যার ক্ষেত্রে তো সেটা আপনি কিভাবে আমাকে বলেন? তো উনি বিষয়টা বুঝতে পেরে চিন্তা করছেন যে এটা বহুত বড় কি বলে গুরুত্বপূর্ণ কথা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো মৌলিক কথা হলো যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের উপরে যে জিম্মাদারি, নিজের উপরে যে দায়িত্ব আর দায়িত্ববোধ, মানে যে এটা যদি এই দায়িত্বকে পুরো করে তো তাহলে ঝগড়া খতম হয়ে যায়। মানে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ধরনের সংঘাতমূলক কোনো বিষয় আসলে, আপসের দ্বন্দ্বমূলক কোনো বিষয় আসলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন যে ভাই
তোমার উপরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন যে আসলে হুজুর বলতেন যে তোমার উপরে যে জিম্মাদারি সেই জিম্মাদারি তো তুমি আদায় করো, আর অন্যেরটা তুমি ছেড়ে দাও। অন্যের হক তোমার উপরে যেটা এটা তুমি ছেড়ে দাও, আর তোমার উপরে যে হক সেই হকটা তুমি আদায় করো। তো বলেন যে এই আখলাকিয়াতের মধ্যে ইকরামুল মুসলিমিনের মধ্যে এটা বহুত বড় একটা বুনিয়াদী জিনিস। তা হচ্ছে যে অন্যের হককে ছেড়ে দেয়া। তার মানে অন্য আমার কোন হুকুকের মধ্যে কমি করেছে তো বাস ঠিক আছে, সেটা আমরা ছেড়ে দিই। আমার যে হক আছে সে হকটা আদায় করি। স্বামী যদি বিবির হক আদায় করাকে নিজের উপরে যদি জরুরি মনে করে এবং এটাকে আদায় করে, সেটা আদায় করে, অনুরূপ ভাবে বিবিও যদি চিন্তা করে আমার উপরে কি হক, তো সেটা যদি আদায় করে, তো বলেন যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহ সব মিটে যাবে। যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহর বুনিয়াদী বিষয় হলো যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের হকটা চাই। যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাদ্রাসার মহতামিম সাহেবের উপরে যে আসাদে ইকরামদের ইশকাল যে উনি আমাদের হক আদায় করেন না। প্রতিষ্ঠানের যারা দায়িত্বশীল ব্যক্তি তো চালানেওয়ালা, তো তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কথাবার্তা বাকিরা চিন্তা করেন যে উনি আমাদের হককে আদায় করেন না। কিন্তু আমার উপরে যে হক রয়েছে সেই হকটা যে আমি আদায় করি না, তার মধ্যে কমি করি, সেটা মানুষ চিন্তা করে না বা আমরা চিন্তা করি না। এই জন্য বুনিয়াদী বিষয় হলো যে আমার যে হক, আমার উপরে যে জিম্মাদারি আর দায়িত্ব, এই দায়িত্বটা যদি আমি আদায় করি আর অন্যের উপরে আমার যে হক রয়েছে সেই হকটাকে যদি ছেড়ে দিই, তো তাহলে বলেন যে তাম দ্বন্দ্ব কলহ, আপসেট, পেরেশানি ইত্যাদি এগুলো সব বলেন যে মিটে যায়। এই জন্য মাহতারাম দোস্তের বুজুর্গ বলেন যে ইকরামুল মুসলিমিনের লাইনে বলেন যে লাইনে মেহনত করা, যে পারস্পরিক সুন্দর স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হওয়ার জন্য যখন আমি আমার দায়িত্বকে পুরো করব, আমি আমার জিম্মাদারিকে আদায় করব, আমি আমার হককে আদায় করে দিব, অর্থাৎ আমার উপরে অন্যের যে হক রয়েছে সে হককে আদায় করে দিব। তো বলেন যে আর অন্যের উপরে আমার যে হক আছে সেটার মধ্যে কমি হয়েছে সেটাকে ছেড়ে দিব, তো আমাদের ভিতরে সুন্দর সুশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে। আর এটা একটা বুনিয়াদী বিষয় যেটাকে খেয়াল করে আমরা চলবো। क़यामत के दिन जो सबसे ज्यादा वजनी चीजें होंगी उसमें अच्छे अखलाक होंगे। अच्छे अखलाक का वजन और आमाल के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगा। आदमी जो है यानी मीठे बोल, अच्छा मिजाज, लोगों की खिदमत। हजरत जी मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बार पुरानों के मजमे से बात कर रहे थे, तो कहने लगे आप लोग पुराने हैं, काम करने वाले हैं, है नहीं, और आपके अंदर अगर खूबियां होंगी तो लोग आपसे करीब होंगे। और फरमाया खूबियां हर एक को पसंद है। आप खिदमत करें, किसी को हदिया दें, किसी के काम आए, है नहीं, किसी के साथ हमदर्दी का मामला करें, तो ये तो किसी भी मजहब का होगा। कहने लगे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, खूबी तो हर एक को अच्छी लगती है। आप खिदमत करें तो वो तो आपसे का गर्विदा हो जाएगा। हमने अकाबिर असलाफ के वाकयात पढ़े होंगे। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक बार ट्रेन में थे, तो एक साहब बहुत ही मुतशद्दिद किस्म के जो सख्त थे, है नहीं, इस्लाम दुश्मनी में मशहूर थे, बगल में बैठे हुए थे। वो गए इस्तिंजे के लिए, जनरल क्लास में थे बैठे हुए, आम जो डब्बा होता है, वो गए वहाँ इस्तिंजे के लिए, तो वापस चले आए फौरन। शायद वो बहुत खराब गंदा रहा होगा। हजरत को लगा कि शायद ये अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सका। थोड़ी देर के बाद आप अपना लोटा लेके वहाँ गए तो देखा वाकई दिन बहुत खराब था। पानी लिया उससे, लेके उसको साफ कर दिया, फरागत भी की, अपना वजू वगैरह किया और वापस आए। और बातों बातों में कहने लगे क्या बात है, आप शायद जरूरत से गए थे, वापस कहने लगे बहुत ही खराब है। फिर पब्लिक को बुरा भला कहने लगा, लोग इतना गंदा कर देते हैं। तो हजरत ने फरमाया नहीं ऐसा तो नहीं, मैं तो भी फारिग होके आया हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब वो बेचारा उठ के गया तो देखा, फिर उसके दिल में ख्याल आया कि ये तो दायरे नहीं मुल्ला जी का काम है और किसी का हो नहीं सकता। तो वो आके फौरन पाँव में पड़ गया,
हालांकि बहुत सख्त मुसलमानों के खिलाफ बड़ा सख्त मिजाज था। लेकिन तो मेरे मतलब दोस्तों, हम पूरी अपनी तारीख उठा करके देखेंगे तो हमको यही मिलेगा, इंसानों का एहतराम, खिदमत है नहीं, हाँ, दूसरों के काम आना, ये अपनी जरूरत है नहीं। एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, तुम खुद खा लोगे तो खाने के बाद क्या बनता है? पखाना बन जाता है। कहने लगे खुद खा लोगे तो पखाना बन जाएगा, दूसरे को खिला दोगे तो अखलाक बन जाएगा, है नहीं? तो ये है, हाँ, इस्लाम दुनिया में अखलाक से फैला। हाँ, पूरा उठा करके तारीख देखेंगे तो दिलों को तस्वीर करने वाली चीज जो है वो अच्छे अखलाक है, नर्म गुफ्तार है, अच्छा बर्ताव है। তবে যে আখলাক এটা ইমানের পরিপূর্ণতার এক আলামত। মানে যে আখলাক এমন এক বিষয়, চারিত্রিক সৌন্দর্য, এটা আমার একটা বিষয় মানে যে এটা সবার নিকটে পছন্দনীয়। রহমতুল্লাহ একবার পুরানোদের ভিতরে কথা বলতেছিলেন, তো সেখানে বলতেছিলেন যে দেখুন ভাই, আপনারা সবাই পুরানা, তো মানে যে আপনাদের ভিতরে যখন, আমাদের ভিতরে যখন আখলাক সুন্দর হবে, নরমি সিফাত হবে, অনুরূপ ভাবে খেদমতের বৈশিষ্ট্য আমাদের ভিতরে হবে, যখন আমরা মানুষের কামে লাগবো, কামে আসবো, তবে যে মানুষ আমাদের থেকে নিতে পারবে, আমাদের কাছাকাছি হয়ে যাবে। তবে যে আখলাক দেখালে মানুষ আমাদের কাছে চলে আসবে। সেই জন্য তিনি বলেন যে আখলাক এটা যে শুধু মুসলমানের নিকটেই সুন্দর তা না, বলে যে এর সৌন্দর্য অমুসলমান তাদের নিকটেও এর সৌন্দর্য রয়েছে। যে কোনো মানুষই আখলাককে, উত্তম আখলাককে পছন্দ করে। তবে যে মশহুর ঘটনা রয়েছে, প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে যে হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ট্রেনে সফর করতেছিলেন। তো ট্রেনে সফর করতে ওনার সাথে হিন্দুদের ভিতরে একজন বড় ব্যক্তিত্ব এবং বড় জব্বার কিসমের মানুষ, মুতাশাদ্দিদ কিসমের মানুষ, বড় শক্ত, মুসলমানদের ব্যাপারে অত্যন্ত শক্ত মেজাজের মানুষ, তো তিনিও ছিলেন। তো ওই ব্যক্তি বাথরুমে গেছে, তো বাথরুম থেকে ল্যাট্রিনের অবস্থা পরিস্থিতি ভালো না থাকার কারণে, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকার কারণে মেজাজ তার আরো চড়া হয়ে গেছে। ওই যে মেজাজ গরম হয়ে বকতে বকতে এসে সিটে এসে বসেছে যে মানুষ এত খারাপ যে এগুলো সব নষ্ট করে রাখে, ইত্যাদি ইত্যাদি। হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তো তিনি গেছেন এরপরে বাথরুমে। তো বাথরুমে যে দেখে যে আসলে অবস্থা বেগতিক, মানুষের ব্যবহারের অনুপযুক্ত। তো তিনি পানি নিয়ে সব ধুয়ে মুছে সুন্দর করে পরিষ্কার করে পরিচ্ছন্ন করেছেন। পরিচ্ছন্ন করে অজু টজু করে তারপরে চলে আসছেন। এসে বলছেন যে না, আমি তো বাথরুমে গিয়েছিলাম, খুব সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে, ব্যবহারের উপযুক্ত সুন্দর অবস্থা রয়েছে, আপনি যেতে পারেন। তো ও লোক যে দেখে যে আসলেই একবারে সুন্দর সাফ সুতরা, একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাকি তার জেহেনের ভিতরে আসছে যে এটা হয়েছে মৌলভী সাহেবের কাম, এই জেহেনে আসছে। তো সেই জরুরত ছেড়ে এসেই হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির পা চেপে ধরেছে। তো তিনি বলেন যে ইসলাম এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে অনেক শক্ত দিলেন মানুষ, কিন্তু এই সামান্য খেদমতের কারণে নরম হয়ে গেছে, গলে গেছে। যে আখলাক, চারিত্রিক গুণাবলী, এটা মানুষের দিলকে জয় করে ফেলে, মানুষের দিলের উপরে কর্তৃত্ব করে ফেলে। এজন্য প্রসিদ্ধ আছে কথা যে ইসলাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে সাহাবে ইকরামদের, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবে ইকরামদের আখলাকের বুনিয়াদের উপরে, মানে যে তলোয়ারের বুনিয়াদে নয়, বরং আখলাক আর আখলাকের সৌন্দর্যের বুনিয়াদের উপরে সারা পৃথিবীতে ইসলাম ছড়িয়েছে। हर अमल में अल्लाह को राजी करने का जज्बा हो, इसे कोशिश करनी। जिक्र है, नमाज है, तिलावत है, तस्बीह है, अच्छे अखलाक हैं, किसी के साथ कोई हमारा बर्ताव है, हर वक्त में ये देखना दिल में ये जज्बा कि भाई अल्लाह राजी हो जाए। अगर आदमी इंसानों को राजी करने का जज्बे से करेगा भी तो वो भी मजबूर है, हम भी मजबूर हैं,
मजबूर की क्या मदद कर सकता है? असल तो करने वाले अल्लाह हैं। दिल में अल्लाह की अजमत को बिठाकर और जो काम भी करें हम ये जज्बा ये हो अल्लाह हमसे राजी हो। তো বলেন যে ভাই সমস্ত আমল যে কোনো নেক আমলই আমরা করি না কেন যে আমাদের দিলের ভিতরে এই মানসিকতা থাকা চাই যে আল্লাহ তাআলা রাজি হয়ে যায়, আল্লাহ পাক রাজি হয়, এটাই আমাদের মৌলিক বিষয় হয়। কোন মানুষ আমাদের এই কামের ব্যাপারে বলেন যে আল্লাহ তাআলাকে রাজি করতে যে যদি অসন্তুষ্ট হয় আমাদের দেখার কোনো বিষয় না, মানে যে আল্লাহ তাআলা রাজি হয়ে যায় এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য এবং মাকসাদ হওয়া চাই, এটাই আমাদের দিলের জজবা হওয়া চাই। छोटे से छोटा अमल अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के निगाह में बहुत कीमती, और बड़े से बड़ा पहाड़ों जैसा अमल करे आदमी लेकिन अल्लाह की रजा का जज्बा ना हो तो वो राई के दाने के बराबर भी नहीं किसी काम का। বলেন যে ছোট থেকে ছোট আমল যদি আল্লাহ তাআলার রাজি খুশির জন্য হয় তো বলেন যে আল্লাহ তাআলার নিকটে অনেক বড় মর্যাদা রাখে। আর বড় থেকে বড় পাহাড়ের মতো আমলও যদি করা হয় আল্লাহ তাআলার রিজামন্দি যদি না থাকে বলেন যে আল্লাহ তাআলার নিকটে সরিষার দানা বরাবর মূল্য থাকে না তার। नीयत के बारे में 3 खराबियां हैं। अक्सर तो कोई काम करते हैं तो कोई नीयत ही नहीं होती, किस लिए किया बस यूं ही कर रहे, हालांकि दुनिया का काम हो या दीन का काम हो हर काम के अंदर आदमी अच्छी नीयत करे, है नहीं? तो एक तो नीयत ही नहीं होती, बेनीयती कह लीजिए, उसके लिए कहते हैं तहकीकुन नियत, नियत करना। दूसरे आदमी करता भी है तो चलो अच्छी नीयत की लेकिन वो नीयत भी बड़ी महदूद रहती है नहीं? हाँ, तो कहते हैं तसीह नियत, अच्छी नीयत कर। और तीसरे क्या है, आदमी नीयत महदूद करता है तो उसको और वसी रखे, पूरी दुनिया को। आदमी अपने महल्ले में गश्त कर रहा हो और दिल के अंदर ये हो कि दीन की मेहनत का अमल है, अल्लाह पाक इसके जरिए से सारे आलम के कुलूब को मुसख्खर फरमाएंगे, है नहीं? हाँ, तौसीअ नियत, तो तहकीक नियत, तसीह नियत और तौसीअ नियत। মানে যে নিয়তের ব্যাপারে 3টে বিষয় খেয়াল রাখা আছে। এক তো হচ্ছে যে মানুষ নিয়তই করে না কোনো কামের, নিয়ত ছাড়া কোনো কাম করে থাকে, অথচ দুনিয়ার কাম বিভিন্ন কাম মানুষ নিয়ত করে চিন্তা ভাবনা করে করে থাকে। আবার দিনের কামের ক্ষেত্রে নেকির কামের ক্ষেত্রে নিয়ত ছাড়াই বাস কাম করে। তো বলেন যে এটা বহুত বড় খারাপ বিষয় যে নিয়তই নেই। দ্বিতীয় হচ্ছে যে এজন্য বলেন যে এজন্য হুকুম হলো যে নিয়ত করা যে কোনো কামের আগে, যে কোনো কামের আগে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির নিয়ত করা চাই, নিয়তকে বানানো। দ্বিতীয় হচ্ছে নিয়ত আছে কিন্তু গলত নিয়ত, সহি না। আল্লাহ তাআলার রেজামন্দি ব্যতীত অন্য কোনো নিয়ত হয়ে থাকে অথবা রেজামন্দির সাথে অন্য কোনো রেজামন্দি হয়ে থাকে, মাখলুকের মিলিয়ে থাকে। তো মানে যে এটা না হয়ে মানে যে নিয়তকে সহি করা এক আল্লাহ তাআলার জন্য যাতে করে হয়। তো শুরুতে তাহকিকি নিয়ত অর্থাৎ নিয়ত করা, দ্বিতীয় হচ্ছে যে তাসহিয়া নিয়ত, নিয়তকে সহি করা, তৃতীয় হচ্ছে যে নিয়তকে মানুষ নিয়ত করে কিন্তু অপ্রশস্ত নিয়ত। তো মানে যে প্রশস্ত নিয়ত করা চাই, বড় নিয়ত করা চাই। মানে যে মহল্লার ভিতরে আমরা গাছ করতেছি, তোমার যে এই গাছের দ্বারা নিয়ত করা যে ইনশাআল্লাহ এই গাছের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা तमाम आलमेर कोनाय कोनाय अल्लाह ताआला हेदायतेर इंतजाम करबेन, व्यवस्था करबेन। এই কোনার ভিতরে গাছ, কিন্তু এই গাছের চোট আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়াতে লাগাবেন। তবে এরকম প্রশস্ত নিয়ত করা, তাওসিয়া নিয়ত, তবে এই জিনিসকে খেয়াল রেখে ইনশাআল্লাহ নিয়ত করা যায়। हर अमल के करने से पहले दिल को टटोलना कि हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। अमल के दौरान अपने दिल की निगरानी कि कहीं ऐसा न हो हमने अल्लाह के रजा के जज्बे से शुरू किया और किसी रास्ते से रिया, शोहरत, सुमा आ न जाए, अपनी निगरानी करना। और जब अमल हो जाए तो अपने आप को कसूरवार ठहरा कर अल्लाह के सामने रोना कि अल्लाह न मालूम कहाँ से रिया का शाइबा आ गया हो, अल्लाह तो अपने फजल से हमें इखलास अता फरमा। বলেন যে জন্য নিয়তকে ঠিক করার মেহনত হলো যে শুরুতে বলেন যে কাজের শুরুতে নিজের দিলকে জিজ্ঞাসা করা যে আল্লাহ তাআলার জন্য হচ্ছে কিনা। তো বলেন যে এই নিয়তকে ঠিক করে নেওয়া। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমলের মাঝখানেও চিন্তা করে যে শুরুতে নিয়ত করেছিলাম আল্লাহর জন্যই, আবার মাঝখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু ঢুকে গেছে কিনা, তো সেটাকেও যদি ঢুকে যায় সেটাকে বের করার কোশিশ করা।
বের করার চেষ্টা করা। তৃতীয় হচ্ছে যে আমল শেষে আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের কুসুরিকে, নিজের কমিকে প্রকাশ করা, যে আল্লাহ যেভাবে করার প্রয়োজন ছিল সেভাবে করতে পারি নাই, আর এর মধ্যে যদি আমার এই আমলের মধ্যে আপনি ব্যতীত যদি দ্বিতীয় কেউ এর ভিতরে কোনো কিছু যদি ঢুকে যায়, তো আমি আপনার কাছে মাপ চাইতেছি, আপনি এটাকে কবুল করে নিন। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, उम्मत में इनफरादी तौर पर आमाल का रवाज तो है, जिक्र भी करती है, तिलावत भी करती है, नमाज भी पढ़ती है, सदका खैरात भी करती है, लेकिन इन आमाल की रूह निकली हुई है, बेजान ये आमाल है, बेरूह है। और फरमाया उसकी वजह क्या है, इन आमाल में जान डालने वाला अमल दावत का अमल। जब दावत के साथ, कुव्वत के साथ अल्लाह की बड़ाई, फजाइल, अमल की कीमत उम्मत के सामने बयान करेंगे तो वो अमल की कीमत हमारे अंदर आएगी। इसके लिए ये दावत का अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत कोशिश करके हर फर्द को दाई बनाया, छोटा बड़ा, बच्चे बूढ़े, बीमार तंदुरुस्त, मर्द औरत। आप देखो सहाबा का 100% मजमा, हर एक के अंदर का जज्बा अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो, तमाम इंसान हिदायत पर आवे, अल्लाह की इताअत जमीन में आम हो, तमाम दुनिया के इंसान जहन्नम से बचे, तमाम दुनिया के इंसान जन्नत में जाने वाले हों। आप ये छोटे बड़े हर एक के अंदर की ये चाहत और फिक्र थी। तो ये मेहनत, यानी इस मेहनत में लगना दीन को मजबूती फराहम करता है, अमल में जान डालता है, अमल कीमती बनते हैं। तो हम सब इसकी नियत और इरादे करें, इंशाअल्लाह दीन की इस आली मेहनत के लिए हम खड़े होंगे और अपनी जान और माल को लगाएंगे। तो महतरम दोस्तमान यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरমাতেন যে আজকে উম্মতের মধ্যে আমল তো আছে, উম্মতের ভিতরে নামাজ আছে, জিকির আছে, বিভিন্ন ধরনের নেক আমল উম্মতের কাছে আছে, কিন্তু এই আমলের জান নেই। মানে যে আমলের মধ্যে জান, নেক আমলের মধ্যে জান পয়দা করার জন্য সব থেকে বড় পাওয়ারফুল আমল, শক্তিশালী আমল হচ্ছে দাওয়াতের আমল। মানে যে দাওয়াতের আমলের মাধ্যমে নেক আমলের মধ্যে জান পয়দা হবে, নেক আমলের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে, মজবুতি আসবে, নেক আমল কিমতি হবে আল্লাহ তাআলার নিকটে। তো বলেন যে এই শক্তি আর কিমতি বানানোর মেহনত হচ্ছে দাওয়াতের মেহনত। মানে যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মেহনত করে মানে যে সাহাবায়ে কিরামকে এই দাওয়াতের মেজাজের উপরে নিয়ে এসেছিলেন। 100 ভাগের 100 ভাগ, বড় হোক ছোট হোক বড় হোক, যে কোনো ধরনের ব্যক্তি হোক না কেন, মানে যে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে দাওয়াতের এই মানসিকতা আর দাওয়াতের এই মোবারক মেহনতের এক যোগ্যতাতে যোগ্য বানিয়েছিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি যে আল্লাহ পাক জাতের বড়ত্বের বয়ান করনেওয়ালা, আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব মহত্বের বয়ান করনেওয়ালা, মানে যে আমলের ফাজাইল আর আমলের মধ্যে কি লাভ ইত্যাদির বয়ান করনেওয়ালা। তো মানে যে যখন দাওয়াত দিতে থাকবো আমরা, আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের কথা যখন বলতে থাকবো আর আমলের ফাজাইলের কথা যখন শোনাতে থাকবো, আল্লাহ তাআলার নাফরমানি থেকে বাঁচার ফাজাইল এগুলো যখন শোনাতে থাকবো, তো মাহতারাম দোস্তের বুজুর্গ বলেন যে আমলের মধ্যে জান পয়দা হবে, শক্তি পয়দা হবে, আমল আল্লাহ তাআলার নিকটে কিমতি হবে। এজন্য আমলের মধ্যে জান আসার জন্য এবং আমলকে কিমতি বানানোর জন্য, মূল্যবান বানানোর জন্য যে সব থেকে পাওয়ারফুল আর শক্তিশালী মেহনত তা হচ্ছে দাওয়াতের মেহনত। এজন্য মাহতারাম দোস্তের বুজুর্গ এই দাওয়াতের মেহনতের জন্য আমরা আমাদের জান এবং মালকে কুরবান করব আর মানে যে বাজি লাগাবো। এর জন্য সবাই ইনশাআল্লাহ আমরা কি বলেন তৈরি আছি তো ভাই ইনশাআল্লাহ। इसके लिए हर फर्द उम्मत से 4-4 महीने का मुतालबा किया जाता है। हम सब इरादे और नियतें करें। हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इस मेहनत में पहला कदम, पहली सीढ़ी है नी, पहला जो स्टेप है, पहला कदम जो है इस मेहनत में 4 महीने। तो हम सब यानी ये नियत करें खुद भी इंशाअल्लाह और अपने घर में, अपनी बस्ती में, यानी जहां भी रहते हैं ये कोशिश करें एक एक ईमान वाले को किसी तरह खुशामद करके हमें 4-4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकालना है। তো বলেন যে এর জন্য বলেন যে 4 মাসের জন্য তৈরি থাকা
4 মাস লাগানো, 4 মাস লাগিয়ে এই দাওয়াতের এই মেহনতকে শেখা। তো তিনি বলেন যে হযরত ওমর পালনপুরি সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাতেন, বলতেন যে এই মেহনতের মধ্যে এই দাওয়াতের আজিম শান মেহনতের প্রথম সিঁড়ি, প্রথম স্টেপ, প্রথম স্তরই হচ্ছে যে 4 মাস। 4 মাস লাগিয়ে এই মেহনতের মধ্যে প্রবেশ করা, এরপরে মেহনত করে সামনে আগে বাড়া। এই জন্য তিনি বলেন যে ভাই, এক তো নিজে 4 মাস লাগানো, দ্বিতীয় হচ্ছে যে এলাকার ভিতরে আমার ভাই ব্রাদার, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, এলাকাবাসী যারাই রয়েছে তাদের উপর মেহনত করে এক একজনকে এই মোবারক মেহনত শেখার জন্য 4 মাসের জন্য বের করা। 4 महीने के लिए कौन कौन तैयार है? खड़े होकर के बताइए 4 মাসের জন্য কারাগারে তৈরি আছে, দাঁড়িয়ে खड़े होकर के फरमाइए। দাঁড়িয়ে নিয়ত করে इंशाअल्लाह 4 মাসের জন্য কাদের নিয়ত আছে, खुद भी अपनी जात के 4 महीने लगाएंगे और एक एक फर्द को इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकालेंगे। নিজেও 4 মাস লাগাবো এবং এক একজনকে আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে 4 মাসের জন্য বের করবো।